আপনার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট কোনটা ছিল? আমার অসুস্থতার আমার টার্নিং পয়েন্ট। আমার আস্তে বয়স থেকে মোবাইল দেখতে দেখতে বড় হয়েছে। सबको अगर प्यार दे सकते हो तो सब तुम्हें प्यार करेंगे। আমাদের এডুটক অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ সত্যি সত্যি আমরা খুব গর্বিত, আমাদের মধ্যে এমন একজন লোক আজ উপস্থিত আছেন যিনি এতটাই উনি ব্যস্ত থাকেন, উনি ওনার প্রফেশন নিয়ে সমাজ সেবার কাজে আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ডক্টর প্রদীপ ভৌমিক, প্রফেসর এজিএমসি। স্বাগত জানাবো স্যার আজকে আমাদের এই এডুটক অনুষ্ঠানে আপনাকে। এটা তো আমরা জানি যে স্যার অনেকটাই ব্যস্ত থাকেন, আর স্যার না মানে সেই সময়টা যে বের করে আজকে আমাদের প্রোগ্রামে আসলেন, আমি কৃতজ্ঞ থাকবো স্যার আপনার। আমাদের অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে স্যার আপনার জন্য বলছি স্যার যে আমাদের এই প্রোগ্রামে আমরা চেষ্টা করি যে আমাদের যে এখনের জেনারেশনের যারা রয়েছেন আর আমাদের অডিয়েন্সের যারাই রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যেও আমাদের উদ্দেশ্য, ইভেন ইফ আমরাও এটার মধ্যে আছি, আমরা আমাদের গেস্টের একটি বায়োগ্রাফি প্রিপেয়ার করে থাকি। তো সেই চেষ্টাটা আমরাও করেছি। তো আপনার যদি অনুমতি হয় সেই বায়োগ্রাফিটা আমরা আমাদের অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে প্লে করব। নিশ্চয়ই। आज के युवा वर्ग को प्रेरित करने और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाने के उद्देश्य से IINS ने एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है एडू टॉक। इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे सफल व्यक्तियों की जीवन यात्रा को प्रस्तुत किया जाता है जिन्होंने कठिनाइयों, संघर्षों और चुनौतियों को पार करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। उनकी कहानियां केवल प्रेरणा ही नहीं देती, बल्कि यह सिखाती हैं कि समर्पण, परिश्रम और सकारात्मक सोच से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप भौमिक, प्रोफेसर AGMC। डॉक्टर प्रदीप भौमिक MBBS, MD मेडिसिन, PhD, FICP, FCSI त्रिपुरा के सबसे सम्मानित चिकित्सकों और शिक्षाविदों में से एक हैं। उनका जन्म 6 जनवरी 1962 को बांग्लादेश के नोआखाली जिले में हुआ। वे एक साधारण परिवार में पले बड़े। उनके पिता स्वर्गीय अमिय भूषण भौमिक एक ईमानदार विद्यालय शिक्षक थे और माता श्रीमती हशी रानी भौमिक एक गृहिणी थी। सीमित संसाधनों के बावजूद बचपन से ही डॉक्टर भौमिक ने चिकित्सक बनने और समाज की सेवा करने का सपना देखा। डॉक्टर भौमिक की प्रारंभिक शिक्षा गंगाचरा सीनियर बेसिक स्कूल उदयपुर से हुई। उन्होंने 1977 में रमेश स्कूल उदयपुर से माध्यमिक और 1979 में नेताजी सुभाष विद्या निकेतन अगरतला से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर से MBBS एवं MD मेडिसिन में 1990 में डिग्री प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने त्रिपुरा विश्वविद्यालय से 2016 में PhD की उपाधि प्राप्त की। उनके मार्गदर्शक प्रोफेसर समीर सिल रहे। यह सफर आसान नहीं था। सीमित संसाधनों वाले परिवार से आने और राज्य में मेडिकल शिक्षा की सुविधा न होने के बावजूद डॉक्टर भौमिक ने अपने दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम से अपने सपने को साकार किया। डॉक्टर भौमिक का जीवन केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं, बल्कि अनुसंधानकर्ता, शिक्षाविद, समाजसेवी, आयोजक और जन जागरूकता कार्यकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में वे अगरतला शासकीय मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर हैं। वे नॉर्थ ईस्ट डायबिटिक सोसाइटी त्रिपुरा चैप्टर के अध्यक्ष और एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संचालन निकाय सदस्य हैं। साथ ही वे इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के पूर्व सेक्शनल अध्यक्ष मेडिकल साइंस व फिजियोलॉजी रह चुके हैं। वे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन त्रिपुरा राज्य शाखा के
पूर्व महासचिव 2011 से 15 तक और अध्यक्ष 2015 से 2019 भी रह चुके हैं। डॉक्टर भौमिक ने हमेशा अपने लोगों और राज्य की सेवा को प्राथमिकता दी। उन्होंने 2002 में हेपेटाइटिस फाउंडेशन ऑफ त्रिपुरा की स्थापना की और कई अग्रणी कार्यक्रम चलाए। हेपेटाइटिस पर जन जागरूकता अभियान, 2002 से सामूहिक हेपेटाइटिस बी टीकाकरण कार्यक्रम, 2011 से जन्म के समय हेपेटाइटिस बी टीकाकरण, 2005 से HIV एड्स जागरूकता अभियान, 2021 से नशा निवारण अभियान, 28 जुलाई 2024 से त्रिवायरस उन्मूलन कार्यक्रम हेपेटाइटिस बी, सी और HIV, 2024 से बाल विवाह निवारण अभियान। इन पहलुओं ने त्रिपुरा में सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा बदल दी। उनकी निस्वार्थ सेवा और योगदान के लिए उन्हें आम जनता का अपार प्यार और सम्मान मिला है। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं फेलो इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस FICP, फेलो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया FCSI, ब्रिटल्स मायर्स स्क्विब्स फाउंडेशन अमेरिका द्वारा सम्मान, फोरम फॉर स्टडी ऑफ लीवर बांग्लादेश द्वारा सम्मान, कलिंग गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी फाउंडेशन उड़ीसा द्वारा सम्मान, डॉक्टर GS सैनी और डॉक्टर पुष्पा G सैनी ओरेशन 2018, इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन, आयकर विभाग गमती जिला परिषद के सभाधिपति तथा शरद सम्मान 2023, तृप्ति स्मृति इंस्टेंट डायग्नोस्टिक सर्विसेज से सम्मानित। इसके अतिरिक्त उनके 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं और उन्होंने पुस्तकों में अध्याय भी लिखे हैं। डॉक्टर भौमिक का परिवार उनकी शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। उनकी पत्नी डॉक्टर मीनाक्षी देव भौमिक अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी विभाग में लेक्चरर हैं। उनकी पुत्री डॉक्टर पूर्वा भौमिक MBBS MS जनरल सर्जरी और पुत्र डॉक्टर पृथ्वी भौमिक MBBS चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर भौमिक का जीवन दर्शन है, सबसे प्रेम करो, सब तुम्हें प्रेम करेंगे। उनकी रुचियों में चर्चा, विश्लेषण और समस्या समाधान प्रमुख है। नोआखाली के एक साधारण बालक से लेकर त्रिपुरा के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सक, शोधकर्ता और समाज सेवी बनने तक का सफर डॉक्टर प्रदीप भौमिक के दृढ़ निश्चय, समर्पण और संघर्ष का जीता जागता उदाहरण है। उनका जीवन यह साबित करता है कि संकल्प और सेवा से समाज को बदलना संभव है। তো স্যার আমরা দেখলাম বায়োগ্রাফিটা। এবার আপনার মুখ থেকে আমরা আপনার ছোটবেলা থেকে এখনের জার্নিটাকে একটু ব্রিফলি শুনতে চাই। কিন্তু কঠিন বলাটা, এতদিনের জীবন তো আর কয়েক মিনিটে বলা যাবে না। ঠিক, একদম ঠিক। তবে সর্বাগ্রে আমি IINS কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে এখানে কিছু কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আপনাদের সঙ্গে যেমন যারা আমাদের কথা শুনছেন তাদের সঙ্গে কিছুটা আলাপচারিতা, কারণ আমি গল্প শুনতে ভালোবাসি, গল্প বলতে ভালোবাসি। সেই গল্প বলার তাগিদে আজকে এখানে আসা এবং কথা বলা। তাই আপনারা যখন নিমন্ত্রণ পাঠালেন তখন আমি অস্বীকার করতে পারিনি, এই কারণে যে আমি গল্প বলতে ভালোবাসি, তাই সবার সঙ্গে একটু গল্প করা। দ্বিতীয়ত এই ধরনের একটা ধারণা নিয়ে বা আইডিয়া নিয়ে এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম করাটা আমার কাছে এটা একটা নতুন আঙ্গিক। অতএব আমি এই যে আঙ্গিকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার যে লোভটা সেটা আমি সামলাতে পারিনি, তার জন্য আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ। তৃতীয়ত যেটা আপনি বললেন যে প্রথমেই যে সফল ব্যক্তি, সেটা আমার মনে হয় একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল ইস্যু, বা আমি নিজেকে সেটা মোটেই মনে করি না, বা সফল বা বিখ্যাত মোটেই নই। ওই যে একটা কথা আছে সেই রবি ঠাকুরের, মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক। সেভাবে পরিচিত হতে পারলেই আমি নিজেকে খুব
কমফোর্টেবল মনে করি যে কোনো জায়গাতেই। আমি কোথাও গেলেই তো কোথাও যদি কেউ বলেন না আপনি এখানটা আলাদা করে বসুন, আমার খুব অসুবিধা হয়। বরং সবার সঙ্গে বসতে, একটু গল্প করতে যদি কখনো সুযোগ পাই, মাটিতে বসে গল্প করতে পারলে আরও বেশি ভালো লাগবে হয়তোবা। কারণ জীবনটা আমাদের মাটি থেকে শুরু। আমি যদি বলি যে আমার ছোটবেলা যখন আমার পুরোটা জন্ম বা যখন হয়েছে সেটা তো আর কেউ বলতে পারে না। পরবর্তী সময় যখন বুঝতে শুরু করেছি, ঠিক কখন বুঝতে শুরু করেছি সেটা বলা মুশকিল। তবে কিছুটা মনে আছে যে তখনকার বালোয়ারি স্কুল, সেখানে যেতাম। সেই ওই সময়ে যেমন আমার ধরুন সেটা হয়তো 1965-66 সাল বা আরও কিছু কাছাকাছি সময় হবে। তখন বালোয়ারি স্কুলগুলিতে দুধ দেওয়া হতো, মিল্ক পাউডার দেওয়া হতো। তো সেটা একটা লোভনীয় বস্তু ওই সময় আমাদের জন্য। কারণ একটা মিল্ক পাউডার খেতে পাওয়া বা খেতে যে ভালো লাগাটা, সেটা আমাদের কাছে ভীষণ ভালো লাগতো। আমরা যেতাম, সেখান থেকে জীবনের শুরু। এবং যেটা বলছিলাম যে মাটির কাছে থাকতে কেন ভালোবাসি, সেটা আসলে প্রথম থেকেই মাটির সঙ্গে। যেমন আমরা যখন স্কুলে যেতাম বলি, আমার প্রথম স্কুল গঙ্গাছড়া স্কুল। গঙ্গাছড়াটা উদয়পুরের কাছাকাছি, এটা উদয়পুর থেকে প্রায় 12 কিলোমিটার দূরে একটা গ্রাম, ছোট্ট গ্রাম। তখন আমাদের সময় সেটা একটা সিনিয়র বেসিক স্কুল, মানে ক্লাস 8 স্কুল ছিল। তো যেখানে যখন আমরা যেতাম আমাদের খালি পেয়ে যেতে হতো। সেটাই প্রথা ছিল যে স্কুলে যাব, বিদ্যানিকেতন বা বিদ্যায়তন, যেখানে বিদ্যাদেবীর আরাধনা করা হয়, সেখানে পায়ে জুতো পরে যাওয়াটা সমীচীন নয়। আমরা প্রথম পায়ে জুতো পরে স্কুলে যাই। যখন ক্লাস 9-এ পড়তে রমেশ স্কুল উদয়পুরে আসি, তখন প্রথম হাওয়াই চপ্পল পরে আমাদের স্কুলে যাত্রা শুরু হয়। এবং সেই ড্রেসটা ছিল মানে হাওয়াই চপ্পল পরা আর পায়জামা এবং শার্ট। তো সেইখান থেকে আস্তে আস্তে সেই গঙ্গাছড়ার গ্রাম, সেই মাটি বা সেই গরুর পেছনে দৌড়ানো, মাঠে যাওয়া, মাঠে কিছুটা কাজ করা যতটাই পারা সম্ভব, বা স্কুলে পড়াশোনা করা এবং মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করার চেষ্টা। পরবর্তী সময় রমেশ স্কুল উদয়পুরের, তারপরে 11-12 নেতাজি স্কুল আগরতলার। এবং নেতাজি স্কুলে এসে নিশ্চয়ই সেখানে নেতাজি স্কুলের, রমেশ স্কুলে যেমন ড্রেস ছিল এখনো মনে আছে, সাদা প্যান্ট, মানে সাদা পায়জামা, সাদা শার্ট। রমেশ স্কুলে নেতাজি স্কুলে মানে আগরতলার সেই ড্রেস সবাই জানে, এখনো সেই ড্রেসটা আছে, সেই ইউনিফর্মটা এখনো আছে। সেটা পরে ঘুরে এবং এরপরে এখান থেকে গিয়ে মেডিকেল কলেজে রাজস্থানের উদয়পুরে। তখন আজকের একটা জিনিস মনে হয়, এখনকার ছেলেমেয়েরা বা আজকের জেনারেশনে যারা আছে বা আমরাও বলুন, আমরা সবাই এখন হিন্দি শিখে ফেলেছি খুব ভালোভাবে এবং রপ্ত করেছি। এখনকার যারা ক্লাস 1-2-তে পড়ে, ওরা মোটামুটি ভালো হিন্দি বলতে পারে। এবং আমার কাছে মনে হয় সেটা একটা অন্যতম প্রধান কারণ যে টিভি দেখা, টিভির সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এবং তারপরে আমাদের এখন একটা অনেকটা যেটা হয়েছে, অনেকটা পলিটন একটা অ্যাটমসফিয়ার এনভায়রনমেন্ট হয়ে গেছে। সেটা আমাদের সাহায্য করেছে ভাষা শিখতে। এবং ন্যাচুরালি যেহেতু হিন্দি সবাকার ভাষা, বিশেষ করে আমরা যারা পূর্ব ভারত, উত্তর ভারতে আছি, তাদের হিন্দি শিখতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু তখন আমরা কিন্তু হিন্দি আমাদের ভালো জানা ছিল না। তখন টিভি আসেনি, দূরদর্শন আসেনি, বা দূরদর্শন ছিল আমাদের এখানে এশিয়ান গেমসের সময়ে। তখন আমরা প্রথম পরিচিত হই দূরদর্শনের বা টিভির সঙ্গে। তারা অতএব টিভির ছিল না, হিন্দি শেখা হয়নি। তো সেটা আমার মনে আছে, তখন হিন্দি না শেখা অবস্থাতে এটা অনেক দূর, এত দূর আগরতলা থেকে কলকাতা দিল্লি থেকে রাজস্থানের উদয়পুরে যাওয়াটা একটু কঠিন বিষয় ছিল। এবং সত্যি কথা বলতে তখন আমাদের এতটা আর্থিক অবস্থান ছিল না যে আমার সঙ্গে আরও একজন বা দুজন সঙ্গে যাবে, গিয়ে আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে কলেজে, ওখানে ভর্তি করিয়ে দিয়ে আসবে। সেই আধিক্যতা বা সেই প্রচেষ্টা বা সেটা সুযোগ ছিল না। অতএব আমাকে বাবা বললেন তুমি যেতে পারবি? বলে ঠিক আছে, নিশ্চয়ই পারবো। আমার বাবা একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন, উনি খুব স্পষ্ট ভাষায় ছিলেন এবং উনি বলতেন তোকে এটা করতে হবে, কারণ তোর সঙ্গে আরও দুজন লোক যাওয়া মানে দেখ সেখানে অনেকগুলি টাকা খরচ।
এবং প্রথমবার আমি জীবনে ক্লাস 12 পাস করার পরে প্রথমবার প্লেনে উঠি, তারপরে প্রথমবার ট্রেনে চড়ি, তারপর সব কিছু প্রথম হচ্ছে। তো কলেজে গেলাম, সেখানে নিজেই ভর্তি হলাম। সেখানে অবশ্য এখনও করে সবাই, তবু তখনকার সিনিয়ররা প্রচণ্ড বেশি সাহায্য করতেন, ওনারা সাহায্য করেছেন, ওদের সহযোগিতা ভর্তি হলাম। তারপরে আবার ফিরে এলাম, কারণ বললো কিছুদিন পরে ক্লাস শুরু হবে। তো সেই যাত্রাগুলি আসলে খুব আমার কাছে এখনও মনে হয় সেগুলি অত্যন্ত দরকার ছিল কেন, এখন যখন আমি ভাবি যে একটা ছেলে যখন উদয়পুর থেকে আগরতলা আসে, সেখানে মা বাবা সঙ্গে নাহলে হয় না, খুব কষ্ট হয় ওদের। বা আমি দূর বলছি না, মানে 55 কিলোমিটার আসতেও মা বাবার সঙ্গ লাগে। আমরা কিন্তু 1500 কিলোমিটার দূরেও একে একে চলে গেছি, অসুবিধা হয়নি। বরং ওই সেটা বলছিলাম যে কথা থেকে এটার শুরুটা, যে ভাষা না জানার কারণে মাঝে মাঝে অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেটা আমার তাগিদ হয়ে যায় যে ভাষাটা আমার শিখতে হবে। সেই ভাষা শিখতে শিখতে এমন হলো, পরবর্তী সময়ে একসময় আমি কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতাম, বিশেষ করে কোনো আলোচনা চক্রে, এবং সেখানে আমি যথেষ্ট শুদ্ধ এবং ভালো হিন্দিতে ভাষণ দিতাম, এবং আমার কখনো অসুবিধা হয়নি। কাগজে নিউজ করার জন্য, লেখার জন্য হিন্দি লিখতে আমার একটু অসুবিধা হতো, যদিও দেবনাগরীটা আগে জানা ছিল, যেহেতু সংস্কৃত পড়েছিলাম, পড়তে অসুবিধা হতো না, লিখতে অসুবিধা হতো। আমাদের কোনো বন্ধু বসে থাকতো, আমি বলতাম যে এইভাবে লিখো, এইভাবে, এই ভাষাটা এই হবে। তোরা বলতো তুই কি করে এত ভালো হিন্দিটা মানে বলছিস, এমনটা কি আছে, তোদের সঙ্গে দিয়ে শিখলাম। তো এইভাবে পরিবর্তনটা হয়। তারপরে কাজের ক্ষেত্রে আসা, যখন আবার ওখানে যখন আমি ছিলাম রাজস্থানে, আমার সরাসরি MBBS MD করার পরে যখন কাছাকাছি গুজরাটে কাজ করার সুযোগ আসে, সেই সময় বোম্বেতেও একটা ডাক আসে। তারপরে আমাকে গুজরাটে কিছুদিন কাজ করতে গেলাম। তারপরে বাবা বললেন, না তুমি চলে আসো আগরতলা, কাজ আছে, কারণ অনেকদিন বাইরে থেকেছো, এবার আগরতলা চলে এসো। অতএব সেটা অনেকটা পিতৃ আজ্ঞা পালন, আগরতলা এলাম। এবং এখনকার যেরকম অবস্থা আছে, মানে চাকরি পাওয়া বা তার জন্য অপেক্ষা করাটা, সেটা বোধহয় খুব বেশি পার্থক্য এখনো হয়নি। তখনও অপেক্ষা করতে হতো, ওয়েটিং লিস্ট তখনও হতো, বা অনেকদিন অপেক্ষা করা ছিল। তারপরে আলটিমেটলি কিছু প্রাইভেটে কাজ করে চাকরি পেলাম, তারপরে চাকরি করতে করতে আজকে এখানে আসা। বা যে কোনো মানুষের সফল ব্যক্তিত্বের জীবন কাহিনী 1 মিনিটে না 1 ঘন্টায়, সারা দিনেও বলে শেষ করা সম্ভব হবে না। তো স্যার, আমরা তো ছোটবেলা থেকে মানে ডাক্তার, যদি আমরা 1-2 জনের নাম বলতাম, শুনতাম, যেটা যতটুকু আমার মনে আছে, আমার মা 1999-এ স্ট্রোক করেছিলেন, তখনও জীবিত হসপিটালাইজ ছিলেন। তখনও বাড়িতে এসে বাবা বলতেন যে আপনার নাম বলতেন, প্রদীপ ভৌমিক স্যার দেখেছেন, এই কথা বলেছেন। তো এত ছোট থেকে আপনার নাম শুনে আসছি, মানে মেডিসিন বলতেই আমরা প্রদীপ ভৌমিক স্যারকেই সবাই জানতো। স্যার এত ব্যস্ত থাকেন আমরা জানি, কারণ সকলে আপনাকে বা আপনার হাতের ছোঁয়া পেলেই সবাই সুস্থ হয়, এরকম বিলিফ সেক্টরও সবার মধ্যে তৈরি হয়েছে। সেজন্যই রাত ভরেও মানুষ অপেক্ষা করেও কিন্তু আপনার চেম্বারে যায়, সেটা আমরা সবাই জানি। তো স্যার, এত রাত পর্যন্ত জেগে থেকে তারপরে আবার হসপিটাল করে, সেই লাইফস্টাইলটা মেনটেন করতে আপনি কিভাবে ম্যানেজ করেছেন বা কিভাবে করে থাকেন? আসলে এটা বোধহয় খুব বেশি কঠিন নয়। আমার একটা টার্গেট ঠিক করতে হয়। যেমন ধরুন, আমি সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠি, আগেও ছিল তাই, এখনো তাই আছে, যে আমি সারাদিন আমার কি কি কাজ আছে সেটা মোটামুটি একটা মাথায় কয়েক মিনিটের মধ্যে একটু চিন্তা করি না, আমার কি কি কাজ আছে। যেমন আজকে আমার এখানে আসতে হবে, তাহলে আমি আগে থেকে সকালবেলা থেকে প্রোগ্রামটা ঠিক করে নিয়েছি, আমার কী করে আসতে হবে, কখন আমি কি করব, তার জন্য আমার সারাদিনে কাজগুলি কিভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, সেটা ঠিক করা যায়। কোনো কঠিন কিছু নেই, কারণ অনেকটা আজকে কম্পিউটার হয়েছে। আমরা যখন ছোটোবেলায় ছিলাম তখন তো কম্পিউটার ছিল না, কিন্তু আমার মনে হয় কম্পার্টমেন্টালাইজেশন অফ টাইম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি একটার মধ্যে আরেকটা ঢুকে গেলে হবে না। আমি এখানে এসেছি, আমার কোনো রকম কোনো পিছু টান নেই এই মুহূর্তে, যে আমি এখানে সবার সঙ্গে কথা বলছি, এটাই আমার ভালো লাগা। টাইম ম্যানেজ, এক্স্যাক্টলি। তো আমার মনে হয় সেটা হলো গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় একটা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, এবং সেই প্রয়োজনটা
কখন কিভাবে আপনার সামনে দেখা দেবে আপনিও বুঝতে পারবেন না, আমিও বুঝতে পারবো না। অতএব সেটা তো এর এক্সট্রা কিছু আছেই। আর এই জন্যই আমার মনে হয় মানুষ সারাদিন যখন আপনি সারাদিন এক ধরনের কাজ করে, আবার যেমন এখানে আমি দেখছিলাম এখানে আমি যখন এসেছি বাচ্চারা মানে পড়াশোনা করছে, পড়াশোনার থেকে এখন আবার অন্য একটা পৃথিবীতে আমরা প্রবেশ করলাম, কিছু আলোচনার জগতে, কিছু কথা বলা, এই যে পরিবর্তনটা আমরা সবাই অ্যাডজাস্ট করে নিই, এবং সেই অ্যাডজাস্ট করার তাগিদে হয়তো আমরা সারাদিনে একটার পর একটা কাজ করি। এটার মধ্যে আমার কাছে কখনো মনে হয়নি আমি নতুন কিছু করছি বা অন্যদের থেকে ভিন্ন কিছু করছি। ছোটবেলায় স্যার আপনার কি কোনো এম ছিল, মানে ছোটবেলা থেকে এখন যেটা আমরা দেখি বাচ্চাদের মধ্যে বা মা বাবারা যেভাবে বাচ্চাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যায় যে বাবা তোমার এটা হতে হবে বা তোমার ওইটা হতে হবে, আপনার কি এমন কি কোনো এম ছিল যে আমি এটা হব? এটা আমার ছিল কি না আমি ঠিক যদি বলি আমি ছোটবেলায় ঠিক করে রেখেছিলাম ডাক্তার হবো তা নয়, তবে আমার বাবা চাইতেন, আমার মা চাইতেন এবং আমার ঠাকুমা চাইতেন। আমার দাদুকে আমি দেখিনি, আমার ঠাকুমা চাইতেন যে বিশেষ করে বাবা বলতেন যে তোকে ডাক্তার হতে হবে। এবং এই কারণে ছোটোবেলা থেকে আমরা আমাকে কতগুলি টার্গেট নিয়ে চলতে হয়েছে। যেমন ধরুন ক্লাস 8 পর্যন্ত গঙ্গাধরের স্কুল, তখন আমাকে বললো তুই রমেশ স্কুলেই পড়তে হবে, সেকেন্ড কোনো অল্টারনেটিভ নেই। ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে কোথায়? রমেশ স্কুলে। আমি দ্বিতীয় কোনো স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আমাকে অ্যালাউ করা হয়নি। যে রমেশে না এলে বাড়ি চলে আসবি, গরু আছে, জায়গা আছে, ঘাস কাটবি, কি আছে, কোনো প্রবলেম নেই। ঠিক যেমন আমি যখন রমেশ 9-10 শেষ হয় তখন রমেশ স্কুলে 12টা শুরু হয়নি, 11-12 শুরু হয়নি। আমরা ওই জাংশনের পিরিয়ডের সময় 76-77, তো 77-এ যখন আমরা মাধ্যমিক পাস করি তখন রমেশ স্কুলে তখন শুরু হয়নি 11-12। তাহলে আমাকে শিফট করতে হবে আগরতলায়, সেটা নেতাজি স্কুল, কারণ ত্রিপুরার তখন সবচেয়ে বড় স্কুল নেতাজি স্কুল, ওখানেই পড়তে হবে। আমাকে অন্য কোনো স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বাবা অ্যালাউ করেননি। ওই আবার একই করতে সেই গরুর ভয়টা, যে এখানে তুমি এই নেতাজি স্কুলে পড়ো, না হলে বাড়িতে এসে গরু চড়াবে আর ঘাস কাটবে আর ওই ধান জমি ছিল জমিতে কাজ করবে, লাইক দ্যাট। তারপরে যেটা বললো যে তোমাকে মেডিকেলে পড়তে হবে, সেখানে কোনো সেকেন্ড অল্টারনেটিভ ছিল না। তবুও আমি জোর করবো না এমবিবি কলেজে ভর্তি হয়ে যায়, তারপরে দেখা যাবে, কারণ তখন মাঝখানে টাইম গ্যাপটা ছিল, সেটা উনি অ্যালাউ করেছেন। ঠিক আছে, টাইম যখন আছে তাই আপাতত ভর্তি হয়ে থাকবে, কিন্তু এটা পড়াশোনা করতে হবে না, তবে পড়তে হবে। তাই তখন যেটা অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু আসলে যখন ভর্তি হওয়াটা, তখনও আমাদের মতো একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদেরকে আজকে হয়তো কেউ চিন্তা করতে পারে প্রাইভেটে কলেজে ভর্তি হব বা অন্য কোথাও পড়বো বা এই স্কুল কলেজে নয় সেখানে চয়েস, সে তো চয়েস দেওয়ার সুযোগ ছিল না। সরকারি কলেজেই পড়তে হবে, তখন ছিল না প্রাইভেট কলেজ, সেটা একটা বিষয়। আর সবচেয়ে কম টাকায় পড়তে হবে, এবং সেটা জন্য টাকা জোগাড় করাটাও কঠিন ছিল। কিন্তু বললো যে না ঠিক আছে এটা পড়তে হবে, সেটা ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেছি। তখন পেয়ে যাওয়ার পরে আমাকে যেটা বললাম যে একাই ছুটতে হয়েছিল, তারপরে জার্নি তো সে আবার একটা অন্য একটা জীবন, এইভাবেই চলতে থাকে জীবন আর কি। আর ছোটবেলা থেকে কি আপনি স্টুডিয়াস ছিলেন? সেভাবে বললে আমি এভাবে বলবো না, তবে হ্যাঁ আমি গঙ্গাধর স্কুলে যখন পড়তাম প্রথম মানে 7, 8, 9, 10 এর আগে মোটামুটি পড়তাম, কিন্তু 6 থেকে বুঝতে পারতাম যে না পড়াশোনাটা টার্গেট নিয়ে পড়তে হবে। যেমন 7, 8 যখন আমরা পড়তাম তখন আমি ইতিহাসটা খুব ভালো লাগতো। তো আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন শিবু সেন, উনি কিন্তু টার্গেট করে রাখতেন, তো প্রদীপ আসবে তারপরে ওকে বলবে এবার মানে যে কোনো যে আগে থেকে চ্যাপ্টার দেওয়া থাকতো, আমি যে সারাদিন কিছু নাও পড়ি ওনার চ্যাপ্টারটা মুখস্থ করে আসতাম। এবং এসে বলতে হবে যে যেমন মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি কি, সেটা আমাকে মুখস্থ বলতে, প্রথম বইতে যা লেখা আছে প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন, তো সেটা আমি পারতাম, সেটা ভালো লাগতো। এবং এই কারণে আমার মনে আছে আমি যখন ক্লাস 10 যখন মাধ্যমিক পাস করি তখন আমাকে অনেকে বলেছিলেন স্কুলের, আমাদের রমেশ স্কুলের, যে তুই সায়েন্সে পড়বি না, তুই আর্টসে পড়, আর্টসটা ভালো করবি। তো সেই ধরনের একটা ব্যাপার ছিল। এবং সেটা অনেকে বলেছিল যে ওই সময় ওই বছরে নাকি মাধ্যমিকের সেটা ডিক্লেয়ার হয় না, আমাকে আমার স্কুল থেকে যেটা বললো মাধ্যমিকে ত্রিপুরাতে তুই ইতিহাসে হাইয়েস্ট পেয়েছিস। তো সেটা ছিল আমার ইতিহাসের ব্যাকগ্রাউন্ডটা। সেটার জন্য কিন্তু আমি কতটা দায়ী জানি না, বা আমি কতটা পড়েছি, কিন্তু আমাকে পড়তে বাধ্য করেছিল সেই আমার শিবু স্যার, যে ক্লাস 7 থেকে মুখস্থ তোমার বলে যেতে হবে ইতিহাসকে। সেভাবে আমার ইতিহাস শেখা, এবং সেটা ভালো লেগেছিল।
আর সেই রমেশ স্কুলে তখন এটা আমাদের মতো একটা ছোট্ট গ্রাম থেকে রমেশ স্কুলে ভর্তি হওয়াটা কঠিন ছিল, কারণ রমেশ স্কুলে পুরো উদয়পুর নয়, মানে পুরো ওই সময় দক্ষিণ ত্রিপুরা সব স্কুলের ছাত্র ছাত্রী ওখানে, ছাত্ররা 11-12 পরে ছাত্রী যোগ হয়েছিল, ছাত্ররা ওখানে এসে ভর্তি হতো। তো ন্যাচুরালি সেটা কঠিন ছিল। তো ভর্তি পরীক্ষা আমার খুব উত্তরতে খুব বেশি কষ্ট হয়নি। তারপরে 9 থেকে 10 উঠেছি, 3rd হয়েছিলাম। 10 থেকে বলি এন্ট্রান্স এক্সাম দিতে হয়েছে স্কুলে, ভর্তি পরীক্ষা দিতে হতো, তখন ভর্তি পরীক্ষা দিতে হতো। তো ভর্তি পরীক্ষা বোধহয় তখন 7th হয়েছিলাম, যত আমার মনে আছে এখনো। তখনকার জিনিসগুলি বেশি মনে থাকে, আজকের জিনিসগুলো হয়তো বা মনে থাকবে না। তারপরে 9 থেকে 10-এ যখন উঠি 3rd হয়েছিলাম। আর 10-এ যখন ছিলাম আমি রমেশ স্কুলে 1st বয় ছিলাম। নেতাজি স্কুলে এসে ন্যাচুরালি নেতাজি স্কুলে বলবো আমি, কারণ সেটাতে সারা রাজ্যের মানে ওই 1st বয় 2nd বয় এসছে, তো সেটা ন্যাচুরালি ডাইলিউট হয়ে গেছে সেখানে। আর ওই খেয়ে রাখাটা সত্যি কঠিন ছিল, এবং সেটা আমরা রাখতে পারি না। আমরা যারা বিশেষ করে বাইরে থেকে এসেছিলাম, আমরা কেউই সেই জায়গাটা ধরে রাখতে পারিনি। সেটা হলো ওই যেটা সাগর, মহাসাগর, নেতাজি স্কুলের মহাসাগরে। পরবর্তী সময়ে তো ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা হয়নি, ভালোই চলছে সব, এই আর কি। এখন এই ব্যস্ততার মধ্যেও আপনি নিজের আলাদা কি করতে ভালোবাসেন, মানে মেডিকেল প্রফেশন ছাড়া? দেখুন, আসলে এখন আমাকে কেউ কেউ যখন জিজ্ঞেস করে তুমি কি করতে ভালোবাসো বা কি করো, আমি আসলে এত বছরের জীবনে একটা জিনিসে শিখেছি, সে ডাক্তারিটা বা চিকিৎসাটা বা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান। আমি বলবো, আমি চিকিৎসা বললে ভুল হবে। চিকিৎসা করা মানে কারো পেট ব্যথা এসে ওষুধ দিলাম ঠিক হয়ে গেল, আমি নট দ্যাট। আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানটাকে এজ এ হোল দেখতে চাই। এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের দুটো পার্ট আছে। একটা হলো ধরুন একটা লোক অসুস্থ হলো, তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য যত ধরনের প্রচেষ্টা সেটা করা। আর একটা রোগ হওয়ার আগে তাকে যদি ঠিক করা যায়, বা সেখানে সে ব্যক্তি নয়, সেটা গ্রাম, সেটা শহর বা সেটা সমাজ, সার্বিকভাবে দেখাটা। এবং যদিও আমি বাই ট্রেনিং আমি একজন ক্লিনিশিয়ান, তো যেহেতু আমি মেডিসিনে কাজ করি, মেডিসিন বিভাগে, এবং সেটা আমার স্পেশালিটি, অতএব ন্যাচুরালি সেখানে আমি একজন ক্লিনিশিয়ান এবং আমার ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্ট আমার টার্গেট। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে আসলে এটা পাবলিক হেলথ, মানে সবাকার স্বাস্থ্য বা সামাজিক স্বাস্থ্যটা আরো অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এবং সেটাকে আমরা যত বেশিভাবে ভালোভাবে দেখতে পারবো, তত কিন্তু আমাদের প্রবলেম অনেক সমাধান হবে। যেমন কিভাবে হয়, যেমন ছোট্ট করে যদি বলি, একসময় গুটি বসন্ত হতো, এখন আর নেই। 1977 সালের পরে পৃথিবীতে কোথাও গুটি বসন্ত নেই, স্মল পক্স। তাহলে কিভাবে সম্ভব হয়েছে? সর্বাকার সার্বিক প্রচেষ্টায় এবং পাবলিক হেলথে সাধারণত সরকার থেকেই এটা স্পেসিফিকভাবে সঠিকভাবে বলা হয় যে এইভাবে করা উচিত, সবাই আমরা সেটা মেনে করতে চলার চেষ্টা করি, অথবা সবার কাছে এই বক্তব্যটা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি। তার মনে পড়ে দেখুন, এখন যেমন পালস পোলিও, সেটা করতে করতে পোলিও এখন প্রায় শেষ। তো এই ধরনের অনেক রোগ ইরেডিকেট হয়েছে এগুলি। এবং আমার কাছে এই কারণে ক্লিনিশিয়ান ডাক্তারি করা ছাড়া, ওই যে দুবেলা পেশেন্ট দেখা চিকিৎসা করার বাইরে পাবলিক হেলথ নিয়ে কাজ করতে খুব ভালো লাগে আমার। এবং সেটা করতে করতে আমরা 2002 সালে আমরা একটা অর্গানাইজেশন করি, সংগঠন তৈরি করি, হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরা। তার একটা ওই সময়কার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল, তখন অনেকেই, কারণ এই স্বাস্থ্য নিয়ে এখনো যেমন আছে তখনও ছিল বা আগেও ছিল, ভবিষ্যতে থাকবে কিছু মানে মিথ, এক্স্যাক্টলি কিছু মিথ তৈরি করা হয়, কিছু মিথ কেউ ইচ্ছে করে তৈরি করে যাতে করে তার একটা সুবিধা হয়ে যায়। তো সেটা কিছু লোকের সুবিধার জন্য এগুলি তৈরি হয়, সবসময় সে গল্প তৈরি হয়, সেগুলিকে দিয়ে ব্যবসা করার প্রচেষ্টা থাকে, সেটা আগেও ছিল এখনো আছে। সেটা দূর করার জন্য যখন সবাই বললেন না হঠাৎ করে হ্যাপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন না দিলে কালকে সবাই মরে যাবে, এই ধারণাটাকে, এই যে বিজ্ঞানের বাইরে কথাটা, বিজ্ঞানটাকে সবার কাছে নিয়ে আসাটা কিন্তু মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এবং সেটা আমরা চেষ্টা করেছি, এবং সেটা করতে আমাদের সফলতা অনেকটাই এসেছে। আমরা ফাউন্ডেশন থেকে প্রায় 14 লক্ষ মানুষকে টিকা দিতে পেরেছি, আমাদের রাজ্যের প্রায় 37% মানুষ। এবং তখন আমরা একটা জিনিস বুঝেছি যে মানুষকে যদি বোঝানো যায় যে পাবলিক হেলথ বা জনস্বাস্থ্য বিষয়টাকে যদি গণমঞ্চে নিয়ে আসা যায় সবার সামনে, মানুষ কিন্তু সেটা অ্যাকসেপ্ট করে। তার কারণ হলো যে আমরা যখন ভ্যাকসিন দিই, আজকে দেখুন, আজকেও আজও বলি 2025 সালে আমাদের রাজ্যে যখন আমরা এত প্রচার এত কথা বলার পরেও
87% মানুষ ভ্যাকসিনেটেড, মানে আমি বাচ্চাদের কথা বলছি এখানে। এর মধ্যে বিসিজি বা ডিপিটি অন্য সব ভ্যাকসিনগুলি যেটা দেওয়া হয় সেগুলি, তাহলে 13% আমার বাকি আছে। কিন্তু আমরা যখন হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দিলাম তখন কিন্তু আমরা টাকা নিয়ে দিচ্ছি, এটা কিন্তু বিনা পয়সা দেওয়া হচ্ছে। পারলে আমরা একসময় আমরা যখন প্রথম আমরা কাজের চাকরিতে সরকারি চাকরিতে জয়েন করি, গ্রামে গ্রামে গিয়ে আমরা টিকা দিয়েছি, মানে সেই বিনা পয়সার টিকাটা। কিন্তু তারপরেও কিন্তু অনেকে নেয়নি, এখনো 13% নেওয়া হয়নি। তাহলে এত প্রচেষ্টার পরেও, এবং কিছু আমাদের দেশের কিছু কিছু রাজ্যে সেই সংখ্যাটা 35 থেকে 40% বেশি নয়। এর মানে কি পাবলিক হেলথটা, জনস্বাস্থ্যটাকে আমরা পৌঁছে দিতে পারিনি। কিন্তু যদি পৌঁছে দেওয়া যায়, টাকা দিয়েও কিন্তু মানুষ ভ্যাকসিন নেয়। টাকা দিয়ে যেমন চিকিৎসা করে, ভ্যাকসিন দিয়ে আমাকে আজকে ঠিক করছে না। যার পেটে ব্যথা হচ্ছে সেই ওষুধের জন্য আমি যা খুশি খরচ করতে রাজি আছি, কিন্তু যেটা কবে আমার কতদিন পেটে ব্যথা হবে, হেপাটাইটিস বি হবে, তার জন্য আসছে ভ্যাকসিন নেওয়াটা কিন্তু বোঝানোটা এতটা সহজ কাজ নয়। সেটা আমরা করতে পেরেছিলাম। তখন আমাদের বারবার মনে হয়েছে না পাবলিক হেলথটাকে একটা মানে আমাদের জীবনের অন্যতম একটা পদ্ধতি হিসাবে নেওয়া উচিত। তারপরে যেমন 2011 সালে আমরা অ্যাডভার্ট বা জন্মকালীন টিকাকরণ শুরু করি হেপাটাইটিস বি, সেটা আমাদের দেশে আমরা প্রথম। পরবর্তী এখন আমরা করছি ট্রিপল ভাইরাস এলিমিনেশন, হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি এবং HIV একসঙ্গে যাতে এগুলিকে নিরাময় করা যায়। তিনটি যেহেতু রক্তবাহিত, সেগুলির জন্য আমরা চেষ্টা করছি, আমাদের সফলতা আছে। ড্রাগ আমাদের রাজ্যের অন্যতম একটা স্বাস্থ্য সমস্যা আজকের দিনে, সেটাকে নির্মূল করার জন্য আমরা কিন্তু সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা চেষ্টা করছি যাতে এটাকে নির্মূল করা যায়। যে কোনো বিষয়টাকে যদি সঠিকভাবে সঠিক জায়গাতে পৌঁছানো যায়, সেটাকে কিন্তু কার্যকরী করা যায়। এবং এটা আমার যদি আমার ডাক্তারি করাটা বা রোগীর চিকিৎসা করার প্রথম ভালোবাসা হয়ে থাকে, দ্বিতীয় ডেফিনেটলি পাবলিক হেলথ বা জনস্বাস্থ্যটাকে জনমঞ্চে নিয়ে যাওয়াটা আমার সেকেন্ড লাভ বা সেকেন্ড ভালোবাসার জায়গা যদি থাকে সেটা। কারণ অন্য কিছু গান তো আমি গাইতে পারি না, নাচ করতে পারলে তো এই শরীরটা এরকম হতো না। তাহলে ডেফিনেটলি এগুলি আমার ক্ষেত্রে নয়। বই পড়া নিশ্চয়ই অনেকে হয়তো বলে হবি কি আছে, ইয়েস, বই পড়া এখন আর বই এতটা পড়া সময় ওঠে না। এখন আমার সেই বই পড়তে হলে আমার সেই টেক্সট বুক বা এগুলিই পড়তে হয়, এর বাইরে সময়টা আর বেরোতে পারি না। তো ছোটোবেলায় অনেক বই পড়তাম। কারণ আমি যদি বলি এগুলি হয়তো অনেক সময় বলা হয় না, আজকে যেহেতু একটা অন্য ধরনের কথাবার্তা বলি, যে রমেশ স্কুলে যখন পড়তাম তখন সেখানে রমেশ স্কুলে রাজনীতির প্রচণ্ড হাওয়া বইত, প্রচণ্ডভাবে। আমরা জানি ওই সময়ে আমাদের সময় 55 জন শিক্ষক ছিলেন, তার মধ্যে 5 জন কংগ্রেস করতেন, বাকি 50 জন CPM করতেন। অতএব বুঝতে পারতেন পরিবেশটা কত, মানে একদম ওই 5 জনের নাম যারা কংগ্রেস করতেন আমি আজকে বলতে পারবো, মানে বিষয়টা মানে এতটা স্পষ্ট ছিল ভাগাভাগিটা। অতএব সেটা কিন্তু ভাগাভাগিটা এই কারণে নয় যে শুধু এরা কংগ্রেস করছে CPM করছে, নট দ্যাট। সেটা কিন্তু পড়াশোনা করা হতো, সিদ্ধ করা হতো ছাত্রদেরকে, তোমরা পড়াশোনা করে রাজনীতি করো, যা খুশি করো, কিন্তু এর আগে পড়াশোনাটা করতে হবে। এবং যারা ভালো ছাত্র ছিল ওরা কিন্তু পড়াশোনাটা করতো, রাজনীতির পাঠটা ওরা নিত। ওই সময় অনেক ছাত্রছাত্রী আমাদের সঙ্গে পড়াশোনা করতো। অনেকেই হয়তো ওই সময়ে কেউ চিন্তা করতে পারে ক্লাস 9-এ দাস ক্যাপিটাল পড়ছে, প্যারিস কমিউন পড়ছে, কিন্তু পড়ছিল। ওই যে পড়াশোনার ক্ষেত্রটা ছিল। পরবর্তী সময়ে আস্তে আস্তে মানুষ অন্যান্য বিষয়গুলি বা বিশেষ করে দার্শনিকদের সাবজেক্টের বাইরে গিয়ে আমার দর্শন শাস্ত্র পড়তে, আর গল্প নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্য তো বিশাল সাহিত্য মানে সম্ভার। অতএব সেটা সুযোগ ছিল। যেমন স্বপন কুমার যখন পড়তো, ওই রাত্রিবেলা এক রাত্রির পরে সেটা সবাই পড়েছে, মানে আমাদের সময়কার সেগুলি একটা রহস্য উপন্যাস, কালনাগিনী সবাই যেমন পড়েছে। আবার ওই সময় মানুষ কিন্তু শরৎচন্দ্র পড়তো, সরস সাহিত্য পড়া আছে, বঙ্কিমচন্দ্র মানুষ পড়াশোনা করেছে। অতএব এই যে ডাইভার্সিটিটা আমার ছিল এবং সেটা আজকেও কাজে লাগে। আমার যখনই কোনো মনে হয় যে এই জায়গায় কি সমাধান হওয়া উচিত, আমি এখনো কোনো কবির কবিতার মধ্যে সেই সমাধানটা খোঁজার চেষ্টা করি। এখনো সরস সাহিত্যের মধ্যে এই জায়গায় হয় সরস সাহিত্যে কি বলে সেটা ভাবার চিন্তা করি। এখনো কোনো যদি এখন তো গল্প হলো যেমন ব্রেকআপ আর ক্যাচআপ বা প্যাচআপের গল্প, সেগুলির মধ্যে কিন্তু আমি সরস সাহিত্য খুঁজে পাই, যেখানে শরৎচন্দ্র যখন তার বিভিন্ন গল্পে যখন নারীদের নিয়ে গল্প করছে বা গল্প লিখছে, সেখানে যে বলছে হিরো এক সময় এসে বলছে, লক্ষ্মী আমার তো সমাজ আছে। শেষ গল্প এসে বলল যে যখন ইন্দ্র
বলে লক্ষ্মীকে বলে রাজলক্ষ্মী যেখানে আছে, রাজলক্ষ্মী বলছে লক্ষ্মী আমারও তো সমাজ আছে। ওকে নিয়ে সেই কলকাতা থেকে রেঙ্গুন থেকে ভাগলপুর এসে শেষ পর্যন্ত বলছে লক্ষ্মী আমারও সমাজ আছে। তাহলে ব্রেকআপ তো হলো। তো ব্রেকআপ তখনও ছিল, এখনো হয়, শুধু পটভূমিটা পাল্টে গেছে। অতএব আমার মনে হয় এই জিনিস, যেমন ব্রাহ্ম সমাজ নিয়ে অনেক কথা আছে, তো আজকেও আছে। আজকেও আমরা যখন ধর্ম নিয়ে কথা বলি সে তখনও ছিল। আমরা পরবর্তী সময় স্বাধীন ভারতে, স্বাধীনোত্তর ভারতে অনেক সময় আমরা দেখলাম, আমরা যখন কলেজে পড়তাম RSS এর রাজনীতি অনেক সময় কথা হতো। কিন্তু খোলামেলা কথা বলছি, এখন আর এগুলো নিয়ে ভাবি না। যে তখন কিন্তু অনেকে প্রায় মানে যখন কোথাও কোনো ওই সময়ে অনেক জায়গাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতো, প্রায় বলে তার RSS এর হাত আছে, মানে কিছু কিছু হলেই গেছে RSS এর হাত আছে। কিন্তু RSS যে সামাজিক কাজকর্মে একটা বিশাল একটা ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সেটা কিন্তু অনেকেই সেটাকে তুলে ধরতে পারেননি। যেটা আজকে সেটাকে তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু এখন পড়াশোনা না করে। যারা কথা বলছেন তারা পড়াশোনা করেননি, কিন্তু তখন পড়াশোনা করতো। আমি একটা গল্প বলি, গল্প বলার জন্য তো আজকে তো আমি একবার JNU-তে গিয়েছিলাম, জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে। ওই সময়ে একটা ইলেকশনের একটা মহল ছিল। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে আমার এক বন্ধু যার ওখানে গেছে বললো চল আমাদের অডিটোরিয়ামে ওখানে একটা আলোচনা হবে। আমি এত রাত্রে কি আলোচনা? বলে না আমাদের তো ইলেকশন আছে, ইলেকশনে আলোচনা হবে। ঠিক আছে চলো। দেখলাম সেখানে কিছু ছাত্রছাত্রী খাতা নিয়ে বসে আছে। আমরা ইলেকশনে আলোচনা, ওদের খাতাপত্র কি করে না, ওরা নোট নেবে। কিসের নোট নেবে? যারা বলে ওদের নোট নেবে। কিসের নোট নেবে? তো সেটা বলছে যে টটস্কি কারেক্ট ছিল না স্টালিন কারেক্ট ছিল। চিন্তা ভাবনার কোন জায়গাটায় গেলে একটা ছাত্র যে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে, সে যারা মানে বিদ্বান ব্যক্তি বা দার্শনিক, তাদের বিষয়ে আলোচনা করছে একটা রাজনৈতিক ফোরামে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে, সেই রাজনীতিটা হারিয়ে গেছে। সেটা কষ্ট হয়। কারণ আমার মনে হয় যে বলছিলেন যে আমরা প্রতিদিনকার পড়াশোনা বা প্রতিদিনকার বইয়ের বাইরে আমরা কি করা উচিত, বইয়ের বাইরে এই জগৎটাকে যারা আবিষ্কার করেনি বা করতে পারেনি, আমার মনে হয় ওরা জীবনে অনেকটা হারিয়ে গেছে। এই জিনিসটাকে খুব ধরে রাখা দরকার। শুধু আমাদের কথা বলার জন্য সে খারাপ সে বন্ধ এই রাজনীতি না করে, আমি বলবো যখন কেউ রাজনীতি করে তাদেরকে বলে একটু পড়াশোনা করো না, তাহলে রাজনীতিটা ভালো হবে, সবাই উন্নত হবে। কেউ ওকে গালি দিলে তো রাজনীতি হয় না। আমার পড়াশোনাটা করতে হবে। সব রাজনীতির মধ্যে ভালো মন্দ আছে। আমার মনে হয় ওই পড়াশোনার জগৎটাকে আরো ফিরে পাওয়া উচিত। স্যার আপনি কথার ভাবে বা আপনিও বলেছেন মাধ্যমিক যখন দিয়েছিলেন তখন হিস্ট্রিতে হাইয়েস্ট মার্কস পেয়েছিলেন। তো স্যার এই বা আপনার কথার মধ্যেও ফুটে উঠলো অনেক কিছু, যে সাহিত্যের ভাব। তো আপনি এই সাহিত্য থেকে ভালোবাসাটা সায়েন্সের দিকে কিভাবে ওই সময় টার্ন হয়েছিল? সেটা বললাম যে আমার ডাক্তারি পড়াটা আমার ইচ্ছা নয়, অনেকটা বাবার ইচ্ছা। কিন্তু সাহিত্যটা আমার ভালো লাগতো একদম একদম। এবং যখন নেতাজি স্কুলে পড়ি সেখানে জন্য বাংলা সাহিত্য নিয়ে অনেকটা চর্চা করতে হয়, যদিও আবার সায়েন্সে পড়তাম। কিন্তু নেতাজি স্কুলে যারা টিচার ছিলেন, অমরনাথ বাবু একজন ছিলেন, উনি বাংলার খুব বিশারদ বা বিশেষজ্ঞ। উনি PhD করেও স্কুলে পড়াতেন। ওনার ভালোবাসার ক্ষেত্রটাও স্কুলে ছাত্রদের তৈরি করা। তখন নিয়ে বাংলা সাহিত্য নিয়ে কিভাবে শুরু হয়, বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি কি আছে, সে মানে বরুচণ্ডী দাস থেকে বিদ্যাসাগর হয়ে আজকের বাংলা ভাষা কিভাবে এলো, এগুলো কিন্তু পড়ানো হতো। এবং ছাত্ররা কিন্তু সায়েন্সের ছেলেরাও কিন্তু সেগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়তো। এবং সেটা যদি পড়া হয় তাহলে কিন্তু আমরা আজকের দিনে আমরা কেন দাঁড়িয়ে আছি, আজকের বাংলা তখনকার বাংলার মধ্যে পার্থক্যটা কি, সে বাংলা সাহিত্য আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কি করে সহজে সাহায্য করে, সেটা কিন্তু আমার মনে পড়া উচিত। এই জায়গাটা একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে। এখনকার পড়াশোনা যেমন ধরুন, পড়াশোনা মানেই হলো আমাকে একটা কম্পিটিশনে এগিয়ে যেতে হবে। উনি যেটা বলছিলেন যে তখনও কম্পিটিশন ছিল, ভর্তি পরীক্ষা ছিল, সেটা ওই সময়ের জন্য। পরবর্তী সময় বাকি যে সময়টা আমরা কিন্তু অন্য পড়াশোনা করতে হতো। এখন যেমন ডাক্তারিতে বলুন, ডাক্তারিতে ঢোকার জন্য এখন চলছে সেই প্রক্রিয়াটা, এই নিট। সেখানে নিট সেটা একটা বিশেষ একটা চাপ, কতগুলো পদ্ধতি আছে, মেরো আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেগুলি পরে আমার পরীক্ষা। সেটাতে এর বাইরে যে জগৎটা আছে সেটা কিন্তু আমি আবিষ্কার করতে ভুলে গেছি। তারপরে ডাক্তারি পড়তে পড়তে আমার এবার চিন্তা করতে হবে, আমাকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে হবে, MD-MS করতে হবে। MD-MS করলে আমার DM-MCS করতে হবে। সেখান থেকে যখন শেষ হলো, এবার আমার বিয়ে করার সময়টা অনেকে হয়তো ভুলেই গেছে যে বিয়ে করতে হবে। এরকম হয়েছে আমাদের সঙ্গে, কেউ আছে। তো সমাজটা ঠিক প্রফেশনটা এমন হয়ে গেছে। তারপরে যখন সামাজিক ক্ষেত্রে এলো, তখন দেখুন আমার মনে হয় তখন তার পক্ষে তথাকথিত যারা বলে প্রফেশনাল
এর অর্থ কি আমি এখনো বুঝতে পারিনি। প্রফেশন বলতে আসলে কি, প্রফেশন মানে কি আমার কাজটা আমি ভালো করে করি, যে কম্পিউটার স্পেশালিস্ট আপনার মতো, যে আমি শুধু কম্পিউটারটা কাজ করি এটাই কি প্রফেশন? না সার্বিকভাবে আমি মানুষের সঙ্গে কতটা পরিচিত হলাম সেটা প্রফেশন। আমার মনে হয় আমার কাছে এখানে ব্যাখ্যাটা একটু ভিন্ন আছে। তাই বলবো যে কি হয়, তারপরে যে কেউ যখন প্রফেশনে ফিরে আসে তথাকথিত, সে চিকিৎসা কাজ নিয়ে বা প্র্যাকটিস নিয়ে তথাকথিত সব কিছু কাজ করতে করতে এতটা ব্যস্ত হয়ে যায়, তারপরে যখন আমার মতো আজকে চুল পেকে যাচ্ছে, তো চুল কখন পেকে যাবে সেটা কিন্তু হয়তো বুঝতে সময় হয় না। এই 20-30 বছর এইভাবে কেটে যায়। আমি কখন চাকরিতে ঢুকেছি, কখন শেষ হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারিনি। স্যারের কথা শুনে আমার ডক্টর আবিদ উনি যখন ছিলেন সেম কথাটা উনিও বলেছিলেন, যে ডাক্তারি পড়ার যে জার্নিটা এটা যখন শুরু হয় দেন চলতেই থাকে, মানে জীবনটা কোথায় থেকে কোথায় চলে যায় এটা অনেক সময় বোঝাই যায় না। তো আমার মনে হয় কি আছে, পড়াশোনা আমি যেই করি, ডাক্তারি পড়ি, আমি ডাক্তারি পড়েছি, আমার মনে হয় আমার পড়াটা সবচেয়ে কঠিন। যে ইঞ্জিনিয়ার সে বলছে আমারটা বেশি কঠিন, যে সাহিত্য চর্চা করে তার কঠিন। আজকে দেখুন যে কলেজে পড়ছে বা যে পিএইচডি করছে আপনার মতো যারা, তাদের কতটা জার্নি আপনি চিন্তা করুন। মাস্টার ডিগ্রি করতে হবে, তারপরে নিট গেট দিতে হবে, পিএইচডি করতে হবে। পিএইচডি করাটা আরো অনেক বেশি কঠিন কাজ। সেখানে আপনার সেটা অনেকটা নোবেল লেখার মতো। নোবেল লেখাতে আমরা যেটা পড়তাম যে নোবেলের দুটো পার্ট, একটা হলো মূল গল্পটা আর বাকিটা হলো ছোট ছোট তার পাশের গল্পগুলি, পার্শ্ব বিষয়গুলি, সেগুলি নিয়ে চর্চা করা। এটা তো পিএইচডিটা আমার যেটা মনে হয়েছে, যেহেতু আমার পিএইচডি করার সুযোগ হয়েছিল, তো সেখানে আমি দেখেছি ওখানে আমার মূল কাজটা তো আছেই, তারপরেও কিন্তু আমার অন্যান্য কাজগুলি করতে হয়। যেমন হয়তো আমার কাজ, আমি যখন হেপাটাইটিস বি নিয়ে কাজ করি সেটা আছে, কিন্তু ল্যাবে যখন অন্য কাজগুলি আছে সেগুলিকে আমি বাদ দিয়ে কিন্তু আমি চলতে পারবো না। তো সেগুলিও করতে হবে। আবার আমার কম্পিউটারটাও শিখতে হবে, প্রেজেন্টেশনও করতে হবে। অতএব আমি কিন্তু পিপিটি, আমাদের মতো যারা নন কম্পিউটার জমানায় আমরা জার্নি শুরু করেছিলাম, তাদের কম্পিউটার শিখে পিপিটি বানিয়ে প্রেজেন্টেশন করে সেটাকে এক্সপ্লেন করা এবং সেটাকে মানে মানুষের গ্রহণযোগ্য করা একদম সহজ কাজ না। আজকে যারা কম্পিউটার জানে ওদের হয়তো সোজা ট্যাবের মধ্যে বানিয়ে ফেলে। আমরা তো নন ট্যাব না, নন কম্পিউটার জমানা থেকে শুরু হয়েছি, মানে রাজীব গান্ধীর কম্পিউটার আসার থেকে আগে থেকে। তাহলে সেই যে জার্নিটা, এটা আমার মনে হয় অনেক বেশি কঠিন জার্নি। আজকে যারা কম্পিউটার শিখে, আমি পরের জেনারেশনে যাব, কিন্তু আমি তো কম্পিউটার জানিই নি, দেখিনি। তাহলে আমরা কোন জেনারেশনে যাব? তা আমার মনে হয় কথা একটাই, যে শুধু নিজের জীবনটা নিয়ে আমার ওই যে সকালে উঠলাম, এই পড়াশোনা করলাম, স্কুলে গেলাম, এর বাইরে কিন্তু সময় আছে। কেউ যদি বলে প্রচণ্ড ব্যস্ত, আমি ভুল কথা। যারা যত পৃথিবীর ব্যস্ততম মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি সময় আছে। ইন্দিরা গান্ধী দিনে 3 ঘন্টা ঘুমাতেন। এর মানে ওর ব্যক্তি জীবন ছিল না, ওনার ব্যক্তিগত জীবন ছিল, ওনার সন্তান, ওদের পড়াশোনা, ওদের দেখা উনি করেছেন। তো তাহলে তারা ওনার ব্যক্তি জীবন ছিল, বা অন্য যে কোনো সফল ব্যক্তি দেখুন ওর ব্যক্তি জীবন আছে। ওনারা নিমন্ত্রণে খেতে যান, ওরা খেতে ভালোবাসেন, অনেক লোক আছে। অতএব আমার মনে হয় যে জীবনটাকে শুধু ওই টার্গেট ওরিয়েন্টেড না, এর বাইরের জিনিসটা ওই নোবেলের মতো, উপন্যাসের মতোই মূল গল্পের বাইরের গল্পগুলিকে কিন্তু সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। তাহলে জীবনের আনন্দটা উপভোগ করা যায়। জীবনটাকে শুধু টার্গেট অ্যাচিভ করার মতো যদি যারা বিজনেস করে, এই মাসে কত হয়েছে প্রফিট 120%, পরের মাসে 125 টার্গেট ধরিয়ে দিল। আমরা সেই টার্গেটের জীবন নিয়ে খেলাধুলা করলে আলটিমেটলি একদিন সব ওই টার্গেটে পৌঁছতে হবে বটতলার, এর বাইরে। কিন্তু ঠিক বলেছেন স্যার, আপনি বটতলা যেতে হবে। বাট কিন্তু স্যার এখন তো সমাজে এটাই হচ্ছে না, মানে আমরা যেটা মানে আমরা স্টুডেন্টদেরকেও দেখছি, বা যারা তারপর কলেজ ইউনিভার্সিটির যারা, সবাই সে টার্গেট নিয়েই সবাই দৌড়াচ্ছে। তো আপনাদের সময়ে যে ছাত্র জীবন, তাদের যে লাইফস্টাইল ছিল, এখনকার স্টুডেন্টের মধ্যে যেটা আপনি দেখেন, আপনি কতটা ডিফারেন্স ফিল করেন? না, ডিফারেন্স দেখুন, প্রত্যেকটা প্রতি 10 বছর পরে পরে পৃথিবীর একটা বিশাল একটা পরিবর্তন হয়। এবং আমরা যখন মেডিকেলে পড়ি, আমরা যখন প্রথম পড়তে যাই, ক্লাসে শুরু করে, তখন বলতাম যখন আজকে তোমাদের আমি যা পড়াচ্ছি তার 10 বছর পরে তার 50% হয়তো অবসোলেট হয়ে যাবে, সেটা হয়তো কোনো কাজে লাগবে না, ভুল। এবং আমি আমার এত দিনের জীবনে আমি দেখেছি যে অনেক কিছু, যেমন ধরুন আমরা এই যে ওষুধ একসময় ব্যবহার করতাম, এখন ব্যবহার করলে তাহলে আমি ক্রিমিনাল অফেন্স হবে আমার। তাহলে ওই সময় আমরা কি করেছি? আমি তো হাজার হাজার মানুষকে, আমি নয়, মানে আমার বিজ্ঞান হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে ওষুধ খাইয়েছে। আর 20 বছর পরে এসে
আমি বলছি সেটা ভুল, হুম, তাহলে ভুল তো হচ্ছে তাহলে সেটাকে বিজ্ঞানটাকে চর্চা করাটা এবং সেটাকে ওই সময় উপযোগী করাটা সেটা গুরুত্বপূর্ণ। ওই সময় যেটা ছিল সেটা ঠিক ছিল, আর এখন যারা করছে সেটা ভুল, সেটা মোটেই নয়। এখনকার জেনারেশন যেটা করছে তারাও সঠিক তার জায়গায় দাঁড়িয়ে, আমাদের সময় যেটা ছিল সেটা ওই সময় সঠিক ছিল, শুধু সময়টা পাল্টে গেছে সময়, এবং সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে হবে। তো আমার মনে হয় যদি একটা কথা আছে, আমি সেদিনকে একটা মেয়ে এসেছিল আমার ওখানে হসপিটালে এমনিতে কথা বলতে কিছু শারীরিক বিষয় নিয়ে, শারীরিক আমার দেখলাম ও শারীরিক প্রবলেম থেকে অন্যান্য টেনশন ইত্যাদি বেশি। তারপরে আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি আমাকে ছোট্ট একটা কথার উত্তর দাও তো, বলে কি আছে, আমি বললাম নলেজ অ্যান্ড উইজডমের মধ্যে পার্থক্য কি, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য কি। সে একটু চিন্তা ভাবনা করে কিছুটা বললো, কিছুটা ভালোই বলেছে, ঠিকই বলেছে। দেখুন নলেজ তো আমি পড়াশোনা করছি, আমি যে চারদিকটাকে যদি না বুঝতে পারি তাহলে আমার প্রজ্ঞা আসবে কি করে। উইজডম কোনো বইতে লেখা নেই, পৃথিবীর কোনো শাস্ত্রই আমাকে কিন্তু উইজডম দিতে পারবে না। সেটা আমার জীবনের যে চলার পথে যে অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করি রাস্তা দুদিক থেকে, সেটা আমার প্রজ্ঞা। এখন আমি শুধু মেডিকেল সায়েন্স পড়লে আমার মেডিকেল সায়েন্স পড়া হবে, ডাক্তারি করা যাবে, কিন্তু তার পাশাপাশি যে জিনিসগুলি, তার সাথে আমি যদি সাহিত্য না পড়ি তাহলে আমার বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আজকে দেখুন আমি একটা গল্প বলি, এগুলি ওই যে সেই বলছি গল্প বলার সময় 1969-এ একটা সিনেমা হয়েছিল ভয়েজ। তো সেই ভয়েজ সিনেমাটা একটা গল্পটা, প্রধান গল্পটা হলো যে হিরোইন সামাও মানুষের শরীরের ভেতরে ঢুকে যায়, মানে সে রক্তনালীর মধ্যে ঢুকেছে। এবার সেই রক্তনালীর মধ্যে সারা শরীরে ঘুরছে, সেখানে ওদের প্রেম কাহিনী, রোমান্স ইত্যাদি সব হচ্ছে, কিন্তু সবই কিন্তু রক্তনালীর ভেতরে। তো সেটা কিন্তু সায়েন্স ফ্যান্টাসি বলতে পারেন। আজকের দিনে তো ফ্যান্টাসি নয়, আজকে এটা সায়েন্স। আজকে ভেতরে গিয়ে ব্লাড ভেসেলকে দেখা যায়, এনজিওস্কোপি করা যায়, এনজিওগ্রাফি করা, তাহলে আমি তো করছি, তো সেটা ফ্যান্টাসি, আজকে এটা ফ্যাক্ট, রিয়েলিটি। তাহলে তাই তখন যেটা ফ্যান্টাসি ছিল আজকে সেটা রিয়েলিটি। পার্থক্য তো কিছু নেই, শুধু সময়টা পার্থক্য হয়েছে। পার্থক্য হচ্ছে 40 বছরের ডিফারেন্সটা। মানুষকে শুধু দুটোকেই কিন্তু গ্রহণযোগ্য, কোনোটাই গ্রহণযোগ্য তা নয়। শুধু একটাই মনে রাখতে হবে, আমার যেটা মনে হয় যে পারিপার্শ্বিকটাকে ভুললে হবে না। আমি শুধু ওই মানুষ যে প্রায় বলে মা বাবাকে দেখে না, সেটা আমরা সবাই এই ধরনের জ্ঞান গম্যী কথা বলাটা সোজা, কিন্তু অনেক সময় ওর পক্ষে কঠিন হয়ে যায়। এগুলির উল্টো গল্পটা তো আছে, কিন্তু তবু আমি বলবো পারিপার্শ্বিককে ভাবা উচিত। তার বিজ্ঞানের সঙ্গে, বিজ্ঞানটা তো এর বাইরে, এই যে বললাম যে বিজ্ঞানটা আজকে মহাকাশচারী আমাদের মিস্টার শুক্ল সেদিন ঘুরে এলেন সেই মহাকাশ থেকে, তাহলে বিজ্ঞানটাকে মহাভারতের সময় ছিল না? মহাকাশ তো মহাভারতও ছিল। সে সঞ্জয়, সে যে বসে বসে যে যুদ্ধের বর্ণনা দিচ্ছিল, আজকেও কিন্তু আমার মনে হয় এখন ডিফিকাল্ট, আমার যত দ্রোণ থাকুক, যত কিছু থাকুক, আমি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করি, তারপরে কিন্তু সেটা আমরা কতটা পারি আমার সন্দেহ আছে। তাহলে ওকে কী করে জানতো তো, তাহলে আমার সাহিত্যটা ওখানে ছিল, তার গভীরতা ছিল, সেটাকে জানতে হবে। এই কারণে বিজ্ঞানটাকে কিন্তু আমার যদি ভাবতে হয় আগামী দিনের বিজ্ঞানটাকে, আমার কিন্তু রসদ ওখান থেকে আসবে। সাহিত্য আমাকে রসদ যোগায়। এই কারণে আমি সবসময় বলি সাহিত্যকে সঙ্গে নিয়ে এগোতে হবে, তাহলে এগোনোটা সার্থক হবে, নাহলে ভুল হবে। মানে আপনাদের মতো গুণী ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে আমরা যখন কথা বলি, আমরা স্যার এই প্রোগ্রামটা যখন শুরু করেছি, আমরা ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন পাই আর কি। তো আগে যেটা আমরা ছোটবেলায় শুনতাম না, অবসাদ বা মানসিক ডিপ্রেশন, যেটা সেটা শুনতাম না, এখন 6-এর বাচ্চা, 4-এর বাচ্চা, 5-এর বাচ্চাও শুনি অবসাদে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে। তখন আমরা ভাবলাম যে এরকম একটা অনুষ্ঠান যদি করা যায়, যেখানে আমরা আপনাদের মতো গুণী সফল ব্যক্তিরা আসবেন, আপনাদের মুখে কথাগুলি শুনে সবাইকে সঙ্গে আমরা অনুপ্রাণিত হব। তো আপনাদের মতো গুণী ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে যদি আমরা কথা শুনি, হয়তোবা দিনের পর দিন কেটে যাবে, আমরা শুনতেই থাকবো, অডিয়েন্সও শুনবে, এবং আমাদের যে ছাত্ররা আমরা যাদেরকে চিনি সবাই কিন্তু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন যে অনুষ্ঠানটি কবে আসবেন। আর আপনার যেটা মানে পোস্টার আমরা যেটা রিলিজ করি, সেটা রিলিজ করার পর তো অনেক আরে স্যার আসবেন, খুব একটা বাহবা দেওয়া বা এটা ফাইন। কারণ ছোটবেলা থেকে আমরা যারা বড় হয়েছি তখন মেডিসিন মানেই তো আপনি আসতেন, এটা বারবারই আমি এটা বলছি। আজকে আমার খুব প্রাউড ফিল হচ্ছে যে আপনার সামনে বসে আমরা আপনার মুখ থেকে গল্প শুনতে পারছি। সত্যি
এবং যারাই আপনাদের মতো মহান ব্যক্তিত্বরা আসেন স্যার, সাহিত্যটাকে রিলেট করতে চান যে কোনো না কোনো ভাবে, সাহিত্য বা স্পিরিচুয়ালিটি বা আমাদের যে শাস্ত্র সেটাকে রিলেট করতে চান। তো এখনের প্রজন্মকে স্যার আমরা পড়াশোনার বাইরে যদি অন্য কিছু করাতে চাই, তখন অভিভাবক বলেন বা ছাত্রছাত্রীরা বলেন, সেটা কতবার আমরা যেহেতু এডুকেশন ফিল্ডে আছি, আমরা চেষ্টা করি পড়াশোনা ছাড়া একটু অন্য ধরনের, যেরকম ধরেন একটু অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম একটা করলাম, একটা কুইজ কম্পিটিশন করলাম, একটা ডিবেট কম্পিটিশন করলাম, একটা মোটিভেশনাল ওয়ার্কশপ করলাম, এগুলো করার আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু ওই যে সমাজের যে মানে আরেকজন টিচার গার্জিয়ান বলবেন যে উমা এখানে তো পড়াশোনা হয় না, এখানে তো দেখলাম অন্য কিছু হচ্ছে, গল্প করা হচ্ছে, তাহলে তো এখানে রাখা যাবে না। তো আমার এই আমি স্যার 2016 থেকে অফিসিয়ালি এখানে রান করাই, এবং আজকে থেকে 21-22 পর্যন্ত আমি অনবরত আমাদের যে ইনকাম, ক্ষুদ্র ইনকাম, তার থেকেই দিয়ে আমরা অ্যানুয়াল প্রোগ্রামটা করতাম। কিন্তু এখন কিন্তু করতে পারি না। আমার কাছে মনে হয় যে আমি যদি এই অ্যানুয়াল প্রোগ্রামে করি, অ্যানুয়াল প্রোগ্রামে এমন নয় যে আমি বাইরে থেকে কোনো শিল্পী এসে প্রোগ্রাম করিয়ে দিচ্ছি, বাচ্চাদেরকে শিখিয়ে ওরা যার মতো জানে সেটা তারা পারফর্ম করে। তো সেই ক্ষেত্রে কি হয়, অভিভাবকরা বলে আরে এই এখানে সময় নষ্ট হচ্ছে, আমি দিয়েছি পড়াশোনার জন্য। তো এই মানে পাছের লোকে কিছু বলার কারণে কিন্তু আমার সেটা ভালো লাগা এবং আমি মনে করি এটা দরকার, তো কিন্তু সেটা আমার মানে আমি বন্ধ করি দিই। যদিও অনেক স্টুডেন্টরা বলে স্যার কেন করেন না, আমি তাদেরকে ইলাবোরেশনও দিলাম, এই কারণে করি না। তো কিছু জিনিস আছে স্যার, মানে মনে ইচ্ছা থাকলেও যেহেতু আমি এটা আমার প্রফেশন, এটা যদি না হয় তাহলে আমার ইনকাম বন্ধ হয়ে যাবে, দুটো স্টুডেন্ট ছুটে অন্যখানে চলে যাবে হয়তো, আমি যেটা ফ্রেন্ডলি বলছি যে ফ্র্যাঙ্কলি। তো এইটা কিভাবে আমরা মানে করাতে পারি, আমি এজ এ টিচার আমি কিভাবে, হ্যাঁ ব্যাপারটা কিভাবে ওভারকাম, ধরুন আমি করতে চাই, তো আমি সবার মন জয় করে তো আর করতে পারছি না এখন, যেটা আগে যেটা ছিল না। আগে কিন্তু মানে আগেও সমালোচনা ছিল, আগে ততটা ছিল না, এখন যতটা আমি পাচ্ছি আর কি স্যার। আমার মনে হয় কি জানো তো, এখানে দু ধরনের গল্প আছে। একটা হলো আমি কাউকে সমালোচনা করার জন্য বলবো না, কিন্তু একটা হলো আমার অপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ ইচ্ছাটাকে আমি আমার সন্তানকে তোলার আমার একটা চেষ্টা থাকে, এটা অনেকে বলেন, এবং এটা আমার মনে হয় অনেকটা কিছুটা সত্যি আছে। কিন্তু যারা বলেন যে এটা করা উচিত নয়, এত পড়াশোনা এত চাপ, আমাকে ক্লাস 9-এ অনেকে মা বাবা বলেন যে প্রচন্ড চাপ 9-এ, আমি কি চাপ, পড়াশোনা করতে হবে, ঠিক আছে, এটাকে আপনি করেননি। এর মধ্যে হয়তো অনেক মানে সুশিক্ষিত এবং অনেক পড়াশোনা করে যেমনরা আছে, তাহলে আপনার সময় চাপ ছিল না, আজকে চাপটা হঠাৎ করে বাড়লো কি করে? বরং আপনি যদি দেখেন আজকে 9, 10, 11, 12-এর পরীক্ষার যে সিলেবাসটা, আমি অ্যাজ এ হোল পড়াশোনা বলছি, যারা পড়াশোনা করে সে অনেক কিছুই পড়ে, পরীক্ষার সিলেবাসটা আগের থেকে কম। তাহলে আমার পরীক্ষাটা তো আমার, যদি আমার প্রাইমারি টার্গেট হয়, এখন তো অনেক ক্লাস পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে হয় না, মানে পাস ফেল প্রথা নেই। তো এই যে জিনিসগুলো হয়েছে, তাহলে আমাদের সহজ হয়েছে, কঠিন হয়েছে কোথায়? তাই আমি অনেকে ওদের বলি দেখুন বিষয়টা এরকম নয়, আমি যদি যতটা কম শেখাবো আমার ছেলেদেরকে, সে কিন্তু সমাজে চলতে পারবে না। এই যে বলছে আমার স্ট্রেস হয়, তার কারণটা এখানে, সে তো জানেই না আরেকটা বাচ্চা কীভাবে অ্যাডাপ্ট করছে। আজকে যারা আমাদের সুবিধা হয়ে গেছে, আজকে যে দেখবেন, আমি এটা হয়তো গর্বের জন্য নয়, যত ছেলে মেয়েরা গ্রাম থেকে যারা এসছে ওরা অনেক ভালো করছে আমার তথাকথিত শহরের ছেলে মেয়েদের থেকে। আমি যে বলছিলাম ছোটবেলায় আমি মাটি থেকে বড় হয়েছি, এখনো আমি সেই মাটিতে যেতে চাই, এখনো আমার জোরে হঠাৎ করে মাঝে মাঝে আমি গ্রামে যাই অনেকবারই, জোরে চিৎকার দিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করে, সেটা আমার মানে ইচ্ছা, অনেকটা বাসনা, যে চিৎকার দিলে জঙ্গল থেকে শব্দটা যে ফিরে আসে তার একটা অন্য একটা আনন্দ পাওয়া যায়, কারণ সেই শব্দ অনন্ত পর্যন্ত যায়, তার একটা অন্য ধরনের ভালোবাসা আছে। তো আমার মনে হয় এই কারণে ছেলেরা যখন একটু তার বাহিরের দৃষ্টিটা যত ব্রড হবে, তার চিন্তাধারা কিন্তু ব্রড হবে। এমন অনেকে যখন বলেন যে না পড়াশোনা বলে, তাহলে যে একটা কথা আছে ছোটবেলা আমরা শিখেছিলাম যে আদেশে চুলো বাঁধে, তোর যে পড়াশোনা করে সে অন্য কিছুও করে। আপনি দেখবেন আমাদের কলেজে, আমরা যখন মেডিকেল কলেজে পড়তাম, বেশিরভাগ ছেলেরা কিন্তু এই যে একদম একটা কথা ছিল, আমাদের ওখানে সেন্ট পলস তখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছিল, তো আমরা জিজ্ঞেস করলাম তুই কোন কলেজ থেকে স্কুল থেকে এসেছিস, বলে আমি ট্যাটপোল থেকে। সেটা আমি প্রথমে বুঝতাম ট্যাটপোল থেকে কি, ট্যাটপোলে যেখানে টাট লাগিয়ে মানে ওই বেড়ার টিন লাগিয়ে যেই স্কুল বানানো হয় সে ট্যাটপোল,
আমি টেট পলের স্টুডেন্ট, তো ওটা সেন্ট পলের স্টুডেন্ট, তো তার মধ্যে পার্থক্যটা কি আছে? কিন্তু দেখা গেলো ক্লাসে যখন রেজাল্ট বেরোচ্ছে ওই টেট পলের স্টুডেন্ট টপার হচ্ছে। ঠিক 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 ঠিক। তাহলে আমার যে শুধু কারণটা কি, সে টার্গেটেড দেওয়া হয়েছে, ওকে টার্গেটের বাইরে পৃথিবীটাকে ভাবতে শিখেনি। যে যত বেশি কম ভাববে সে আমার মনে হয় তার পক্ষে এগিয়ে চলাটা কঠিন হয়ে যায়, এখানে তার স্ট্রেস হয়। ওই বাচ্চাটার স্ট্রেসে যে 6 মাস বয়স থেকে মোবাইল দেখতে দেখতে বড় হয়েছে, ওই বাচ্চাটা বেশি স্ট্রেস হয় যাকে মা বাবা ক্লাস 2 মানে 2 বছর বয়স থেকে পড়াশোনার জন্য টার্গেট করে দিয়ে বেঁধে দিয়েছে। যার এটা নেই তার কিন্তু স্ট্রেস হবে না। স্ট্রেস থাকে আলটিমেটলি কি হচ্ছে, স্ট্রেস থাকে যে ওই যে বলছেন টেনশন হচ্ছে, আমি ডিপ্রেশন হচ্ছে, এই শব্দগুলি নতুন নতুন শব্দ। একদম একদম। যত নতুন শব্দগুলি মাথায় ঢুকবে তত ওর মাথাটা কাজ করবে না, এগুলিতে ব্লক হয়ে যাবে। আপনি তো কম্পিউটারের মানুষ, আপনি জানেন যে মানে আমি তো জাস্ট শুনে শুনে গল্প করা, যে কম্পিউটারের ক্যাপাসিটি আছে, আপনার হার্ড ডিস্কের ক্যাপাসিটি আছে, তো আমার এই হার্ড ডিস্কের ক্যাপাসিটি আছে কোথাও একটা। তো এই যে বলে অনেকে আমি আগের কথা ভুলে যাচ্ছি, এখনকার কথা মনে থাকে না, বা আগের কথা মনে আছে এখনকার কথা মনে থাকছে না, কারণ আমার হার্ড ডিস্ক ফুল হয়ে যাচ্ছে। তো আননেসেসারি শব্দগুলি না ঢুকিয়ে কাজের কথায় ঢুকে আমার মনে থাকে। তো এই কারণে আমার মনে হয় মানুষকে তার যে ব্যক্তি দৃষ্টি যত বেশি বড় করা যায়, সে তত বেশি কিন্তু তার পৃথিবীর প্রতি আগ্রহ বাড়বে, কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়বে, এবং সে তার ব্যক্তি জীবনে যেমন সফল হবে, সামাজিক জীবনে সফল হবে। ব্যক্তি জীবনে সফল হওয়া, টাকা রোজগার করা, আমার খারাপ কথা বলা ঠিক হবে না, তবু আমার স্যার প্রায় বলতেন, যখন পোস্ট গ্রাজুয়েশন করি, পোস্ট গ্রাজুয়েশন করার সময় স্যারদের অনেক কাছে আসা যায়, তো খারাপ কথা বলতে বলতে দেন টাকা তো এরাও কামায়, তো তোমার সঙ্গে এদেরকে পার্থক্য আছে। ঠিক, তাহলে টাকা কামানোটা তোমার টার্গেট হওয়া উচিত নয় জীবনে। টাকা তো আসবে, তুমি কাজ করে যাও। ওই যে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, কর্ম কে যা ফলকে চিন্তা মাত করো, ফল তো দেওয়ার অধিকারী কৃষ্ণ, আমি নই। তা কাজ করতে হবে, কাজ করলে এবং কাজের ক্ষেত্রে দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে। যত বেশি প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে যাবে সে ভালো থাকবে। আর স্ট্রেস এগুলি শুধু বানানো গল্প। স্ট্রেস কার হয় না? পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার স্ট্রেস হয় না, কিন্তু স্ট্রেসটা একটা জায়গাতে আমাদের দাঁড়িয়ে টানতে হবে, ঠিক, সেটাকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করা যাবে না। আমি রাত্রিবেলা আমি শুধু একটাই কথা বলবো, যাতে নতুন জেনারেশন যারা ভাবে এটাকে যে আমার প্রচন্ড স্ট্রেস, প্রচন্ড কাজ, আজকের দিনের কোর্স আজকে কমপ্লিট করো। সেটা সিলেবাস ফিনিশ ইট বাই, ইফ ইট ইজ 12 o'clock নো প্রবলেম, রাতে 1টা নো প্রবলেম, 2টো নো প্রবলেম, বাট ফিনিশ ইট টুডে। কালকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করবে না, কালকে নতুন হয়ে যাবে, হর দিন নয়া দিন। এই ফর্মুলাতে চলতে হবে, আমার মনে তাতে সফলতা আসবে, স্ট্রেস কমবে, মাথা ঠান্ডা থাকবে। প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর, আমরা মেডিকেল সায়েন্স এটা আমরা বলা হয়। তো আপনি ভ্যাকসিনাইজেশনের কথা বলেছিলেন, আরেকটা বলতে স্যার লাইফস্টাইলের মধ্যে একটা মানুষ যদি সুস্থ থাকতে চায়, মানে আপনার মতো একজন ডাক্তার আমাদের সামনে, সকলের সামনে আসছেন আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে, এই কথাটা নিশ্চয়ই জানতে যাবে। শুধু ভ্যাকসিনেশন তো একটা প্রসিজার আছে, সেটা আমরা ফলো করি সবাই, এছাড়া লাইফকে কিভাবে আমরা খাওয়া দাওয়া বা ওভারঅল লাইফস্টাইলটা কি হওয়া, একদিনের রুটিনটা যদি বলুন স্যার। রোগ, আমি যদি এটাকে একটু অন্যভাবে বলি, আমি যত ধরনের শারীরিক সমস্যা আছে দুভাগে ভাগ করা যায়, একটা সংক্রামক ব্যাধি আর একটা অসংক্রামক ব্যাধি। সংক্রামক ব্যাধির জন্য ভ্যাকসিনেশন আছে, যা বা রাস্তায় চলতে গেলে যাতে ঠান্ডা না লাগে, গরম ঠান্ডা না খাওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু অসংক্রামক ব্যাধির মূল চাবিকাঠি হলো লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, এবং সেটাকে বলতে হবে টিএলসি, এখন বলা হয় থেরাপিউটিক লাইফস্টাইল মডিফিকেশন। অর্থাৎ কিনা লাইফস্টাইল মডিফিকেশন একটা ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি। যেমন যদি আজকে যদি বলা হয়, এখন আমরা সবাই শুনি প্রায় বলে আমার তো ফ্যাটি লিভার, সোনোগ্রাফি করাইছি, কইছে ফ্যাটি লিভার, ওকে ফাইন, তো ফ্যাটি লিভারে ভেতরে যাও, মানে ফ্যাটি লিভার সোনোগ্রাফি করে দেখার দরকার আছে কি আছে, বাইরে দেখলে দেখা যায় তোমাকে ফ্যাটি লিভার আছে, সেটাকে যদি দেখাও তাহলে এটা কমিয়ে ফেলো, ফ্যাটি লিভার কমে যাবে। ঠিক ঠিক। এবং ফ্যাটি লিভারের যখন বলা হয়, কেউ যখন যারা এক্সপার্টের কথা বলেন, ওরা বলে ফ্যাটি লিভার ট্রিটমেন্ট কি, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 লাইফস্টাইল চেঞ্জেস কি আছে, ডায়েট অ্যান্ড এক্সারসাইজ। ডায়েটে কি করতে হবে,
যে কোনো ডিজিজের ক্ষেত্রে ডায়েটে আমাদের যেমন আজকে আমি কয়েকদিন একটা প্রোগ্রাম করতে গেছিলাম 28শে জুলাইয়ের আগে। 28শে জুলাই আমাদের ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস ডে আমরা করি, অনেকগুলি 1 মাস ব্যাপী অনেক প্রোগ্রাম করেছি, কয়েকশো বা কয়েক হাজার সারা ত্রিপুরাতে। আমাদের ফাউন্ডেশনের প্রায় 35টা ব্রাঞ্চ আছে, সবাই কাজ করেছে। আমাকে কিছু গ্রামে যেতে হয়েছিল। তো ওখানে গিয়ে দিয়ে কথা বলতে বলতে আমি যে ওখানে ছাত্রছাত্রী ছিলাম, বললাম দেখো আমি তোমাদের প্রতি খুব ঈর্ষান্বিত। তোরা আমাকে দেখে বললো ওদের সঙ্গে আমার কি কম্পিটিশন। বলে ঈর্ষান্বিত এখানে তোমরা সবাই স্লিম আর আমি মোটা। কারণ তোমরা এই যে স্লিম আমার গ্রামের ছেলেরা মেনটেন করতে পারছে, এটা কিন্তু আমি শহরে বলতে পারবো না। শহরে স্কুলে গেলে পিকচারটা ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই যে লাইফস্টাইলটা ওরা শুরু করেছে, এই যে ও স্কুলে যেতে হলে হেঁটে যেতে হয়, ওর বাসে উঠতে হলে বাবা 300 মিটার আগে বাইকে বা স্কুটারে দিয়ে আসে, তারপরে বাসে ওঠে। এই যে জায়গাটা, এই যে 300 মিটার আমি হাঁটতে দিই না আমরা, সেখানে আমার বাইক লাগবে। হাঁটা না হাঁটাতে ওর কিন্তু লাইফস্টাইলটা ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে। তো প্রথমে যেটা দরকার এক্সারসাইজ করা, ছোট ছোট কাজ, যেমন টিভি রিমোট এর সবচেয়ে বড় শত্রু। কারণ আমরা টিভি রিমোটের জন্য আমি তো এখানে বসে বসে সব করছি। অ্যাটলিস্ট যদি আমি টিভি চালাই, আমি যদি 1 ঘন্টা টিভি দেখি, তাহলে আমি কবার আমি উঠবো। আবার সবাই আজকে সার্ফিং করে, তার প্রতিবার যে টিভিতে গিয়ে এখন তো নেই সিস্টেম, আগে ছিল যে টিভিতে ডাইরেক্টলি করা যায়, এখন তো সেই সিস্টেম উঠে গেছে। তাহলে এই যে কতগুলি আমার রিমোটগুলি পদ্ধতি, এখন ফ্যানেরও রিমোট আছে, সুইচ দিতে হয় না। এগুলি কিন্তু আমাদেরকে অলস করছে, আমাদের আসলে এগুলি শরীরের বিপরীতে। এগুলি এটা যদি বলে এটা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড এটা চায়, সেটাকে হয়তো বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আপনি যদি দেখুন, আমি আসছি আমার জায়গাটাতে, আজকে আপনি কোনো ল্যাবে যান, যেগুলি কর্পোরেট সকল বড় ল্যাবগুলি, কর্পোরেট ল্যাবগুলি, ওদের বললে বলে ল্যাবরেটরিতে ব্লাড টেস্ট করে, আমি লিখলাম যে ব্লাড সুগার করুন আর একটু ইউরিয়া ক্রিয়েটিনটা করে নেবেন। বলে আরে এই কটা করতে আপনার এমনিতে 500 টাকা লাগবে, একটা কাজ করুন না, 1000 টাকা দিয়ে আপনি প্যানেল করে নেবেন। বাট হোয়াট দিস প্যানেল ইজ গিভিং টু ইউ, যে ডাক্তার লিখেছে নিশ্চয়ই ভেবে লিখেছে, কিন্তু প্যানেল যখন আপনি করবেন সেটা কোথাও না কিন্তু কিছু তো আসবেই। এখন সেই আমরা সেখানে আবার ম্যাথমেটিক্সে খুব অঙ্ক ভালো, যখন যদি নর্মাল লেখা আছে 1.3, আমার যদি 1.4 আসে তাহলে ওখানে ওরা আবার ডার্ক করে দেয় এটা। এবার 1.4 দিয়ে কিন্তু আমার কিন্তু এবার পালপিটেশন বেড়ে গেল। এবার আমি আবার গেলাম, ডাক্তার যারা কর্পোরেট যারা প্র্যাকটিস করে, উনি কি করবেন, তুমি এটা করেছো, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি একটা কাজ করো, এবার একটা সোনোগ্রাফি করো, একটা সিটি স্ক্যান করে নিলে আরো ভালো হয়, এমআরআই করলে ক্ষতি নেই। ন্যাচুরালি আলটিমেটলি আমার খরচটা যেখানে আমার শুধু 500 টাকা ছিল, আমার মোটামুটি 1 লাখ টাকা বেরিয়ে গেছে। দ্যাট ইজ কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডটা আমাকে কিন্তু ড্রাইভ করছে অন্যদিকে, সেটাকে প্রিভেন্ট করতে হবে। এবং তার আবার বেসিক জায়গাতে আমার ফিরে হতে আমার এক্সারসাইজ করলে এত কিছুই লাগবে না। রেগুলার এক্সারসাইজ, সবাইকে ব্যায়াম করতে হবে, সকালে উঠেই 5 কিলো হাঁটতে, নট দ্যাট আমার নর্মাল অ্যাক্টিভিটি। সেগুলি যে আজকাল যেমন স্মার্ট ওয়াচ বলছে 1000 স্টেপ হাঁটো, 10,000 স্টেপ হাঁটো, এতে হাঁটি না আমরা। স্মার্ট ওয়াচের দরকার নেই, আমরা ক্যালকুলেট করতে, এটা করা মোটামুটি আমরা যে সবগুলি কাজ হেঁটে হেঁটে করি, তাহলে আমার অনেক বেশি আমরা হাঁটা হয়ে যাবে। আর সেকেন্ড, আর যদি এক্সারসাইজ করা যায়, যাদের দরকার থেরাপিউটিক হাঁটতেই হবে, ওরা করে হাঁটবে। যার ডায়াবেটিস আছে ওকে হাঁটতে হবে, যার কিছু নেই ওর রুটিন কাজগুলি হেঁটে করবে, বা যেখানে আমার স্কুটার না চালিয়ে হাঁটে গেলে হয় সেখানে হেঁটে যাব। এগুলি যদি আমরা করি আমার একদিকে মানে অনেকটাই উন্নতি হয়ে যাবে। সেকেন্ড হলো ডায়েটে আমাদের একটা ভুল একটা পদ্ধতি, সেটা কিন্তু এটাতে আবার কিন্তু আমাদের পুরনো যে পদ্ধতিটা ছিল সেটা একটা জায়গায় ভুল আছে। সেখানে আমরা ধরুন প্রচুর পরিমাণে ভাত খেতাম, আর তার সঙ্গে অল্প পরিমাণে সবজি তরকারি বা একটু মাছের ঝোল দিয়ে আমার খাওয়া হয়ে যায়, বা খেয়ে দিয়ে শেষ করে তারপর আবার ডাল দিয়ে আরও কিছুটা ভাত খাই। খেলাম কি ভাত মানে কার্বোহাইড্রেট। এখন আগে যারা খেতেন, আজকে থেকে 40-50 বছর আগে, ওরা প্রচুর পরিশ্রম করতেন, কাভার আপ হয়েছে। যারা মাঠে কাজ করতেন সেটা প্রচুর কাজ করতে হতো, ওদের হয়তো অসুবিধা হতো না। কিন্তু আজকে তো আমি সেই কার্বোহাইড্রেটটা ডাইজেস্ট করার ক্ষমতা আমার নেই, প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি আমি নিচ্ছি, সেটা আমার ইউটিলাইজ হচ্ছে না। অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেটটাই কমাতে হবে। এবং আগামী দিনে কিন্তু মানুষ চিনি আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেবে একদিন। ঠিক। স্মোকিংটা যেমন বন্ধ হয়ে গেছে, চিনি শুধু ডায়াবেটিসের লোকেরা খাবে না, অন্য সবাই খাবে, নট দ্যাট। যত সম্ভব সুগার কমান। দ্বিতীয়ত কার্বোহাইড্রেট, রুটি হোক ভাত হোক, সেটাকে কমিয়ে নিতে হবে। নিমন্ত্রণ বাড়িতে নো মিষ্টি, ফল দিন। আমি অনেক প্রোগ্রামে বলি ফল আনুন, মিষ্টিকে বাদ দিন। আস্তে আস্তে সেটা হচ্ছে, সেটা আমার কাছে ভালো লাগে। এবং সবচেয়ে ভালো লাগে আগরতলা শহরে এখন যে কোনো জায়গায় আপনার এখানেও হবে যে সকালবেলা বা বিকেলবেলা ফলের মানে ট্রলি নিয়ে বা ফলের দোকান বসে যায়।
নর্থের আগে আজকে থেকে আমি সেদিন বলছিলাম, আজকে থেকে কয়েক বছর আগেও ফল কিনতে হলে কামানচৌমনি যেতে হতো, এখন কামানচৌমনি যেতে না, সবার বাড়ির সামনে ফল পাওয়া যায়। এই যে পরিবর্তনটা সেটা কিন্তু পজিটিভ, মানে অনেকটাই আমরা চেঞ্জ করছি আস্তে ফল খাওয়ার দিকে। ডায়েটটাকে চেঞ্জ করতে হবে, কার্বোহাইড্রেট কমাতে হবে, প্রোটিন খেতে কোনো বাধা নেই, আমরা প্রোটিন খেতে পারি সাফিসিয়েন্ট পরিমাণে, তবে লিন মিট খাওয়া ভালো, রেড মিট অ্যাভয়েড করা উচিত বিভিন্ন কারণে। আর তেল ঝাল ঝোল সেটা অ্যাভয়েড করতে হবে, বেশি তেল না বেশি ঝাল না, ঝাল মানে বেশি ভাত খাওয়া, ঝোল মানে বেশি ভাত খাওয়া। আর এগুলো যদি আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি পেটের সমস্যা কমবে। তো আমরা ডায়েট অ্যান্ড এক্সারসাইজ শুধু দুটো পদ্ধতিকে যদি আমরা মানতে পারি, এবং আমরা যদি আবার আমি বলবো সেখানে আমি যদি গ্রামে ফিরে যাই, ফিরিয়ে দাও সেই আমার অরণ্য লহয়ে নগর, তাহলে কিন্তু আমরা সবাই আবার ভালো হয়ে যাবো। ঠিক ঠিক ঠিক। তো এবার দেখতে দেখতে আজকের অনুষ্ঠানের আমরা শেষের দিকে এসে পড়েছি স্যার। কিছু আমরা র্যাপিড ফায়ার আমি আপনাকে করতে চাইবো, আর এই র্যাপিড ফায়ারের পর আমরা আপনার একটা মেসেজ দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানকে শেষ করব। তো যাবো কি র্যাপিড ফায়ারে, যেটার মধ্যে আপনি প্রম্পটলি আপনার মাইন্ডের মধ্যে যে আনসারটাই আসবে সেটা বলবেন। তো প্রথমেই জানতে চাই আপনি খেতে কি ভালোবাসেন, যদিও একটু আগে খাওয়া দাওয়ার কথা হয়ে গেল, তবু আমি জিজ্ঞেস করছি। ও আচ্ছা, ওকে। আপনার জীবনের প্রিয় উক্তি কি? সবারে বাসরে ভালো, নইলে মনের কালো গুজবে না রে। বাহ। আপনি ডাক্তার, তবে ডাক্তার হওয়ার পর কখনো কি আপনার অন্য ডাক্তারকে দেখানোর প্রয়োজন হয়েছে? অনেকবার অনেকবার, বরং আমি যে আজকে এখানে বসে আছি আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি, সেটা আমার হয়তো অনেকবারই বলা হয়নি। আমার বলা উচিত যে মাঝখানে আমি প্রায় 33 দিন কলকাতার অ্যাপোলো হসপিটালে ভর্তি ছিলাম কোভিডের সময়। সবার আশীর্বাদে, সবার ভালোবাসায়, সবার প্রচেষ্টায় আমি আজকে এখানে বসতে পেরেছি। নিশ্চয়ই অন্য ডাক্তারে আমাকে সাহায্য করেছেন। শুধু একটাই আমার এখানে একটু ছোট্ট করে যে রেপিড ফায়ারের বাইরে বলবো, সেখানে আমাকে যারা দেখতেন, যারা ম্যাডামরা ছিলেন, স্যাররা ছিলেন, ওরা আমাকে খুব ভালোবাসতো। তো বলতো, প্রায় বলতো, প্রদীপ দা তুমি একটু চেষ্টা করো, নাহলে তোমাকে তুলতে পারছি না। আমরা ডোন্ট ওয়ারি, আমি ঠিক হবই, গ্যারান্টেড। বলে কীভাবে এত কনফিডেন্টলি বলছো? আমি না, আমি জানি তো তোমরা ভালো ট্রিটমেন্ট করো আর আমি ভালো রুগী, অত দুজনের কম্বিনেশনটা ভালো হচ্ছে। দ্যাট ইজ হোয়াট। আপনার পছন্দের একজন আইকন বা রোল মডেল কে? সেটা বলার পর মানে যদি আমি বলি একদম বড় বড় আর্টিস্ট হবে তা নয়, আমার রোল মডেল আমার বাবা। আপনার কঠিন সময়ে কে বা কি আপনাকে শক্তি দেয়? আমার মনে হয় মানুষের প্রার্থনা। আপনার কাছে অনুশাসনের মানে কি? ঠিক কাজটা ঠিক সময়ে করা। আপনি যদি কোনো একটি সুপার পাওয়ার পেতেন তাহলে কি করতে চাইতেন? সেটা কঠিন প্রশ্ন, তবে আমি চাইতে আবার সবাই যাতে সুখে আনন্দে থাকে, সেটাই আমার প্রার্থনা থাকবে। এখন আমার নিজের পাওয়ার কিছু নেই। আপনার যখন মন খারাপ হয় তখন আপনি কি করতে ভালোবাসেন? গান শুনতে ভালোবাসি। আচ্ছা, আপনার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট কোনটা ছিল? টার্নিং পয়েন্ট অনেকগুলি, একটা আলাদা করে বলা যাবে না, তবে ডেফিনেটলি আমার অসুস্থতাটা আমার টার্নিং পয়েন্ট। আমাকে অসুস্থ হলে মানুষ সুস্থ হয়, কিন্তু আমাকে বুঝতে শিখিয়েছে, জানতে শিখিয়েছে, এবং মানুষের ভালোবাসা যে কত বড় শক্তি, সেটা যেটা সুপার পাওয়ার যদি বলে সেটা সুপার পাওয়ার, সেটা আমার টার্নিং পয়েন্ট। আচ্ছা, আর লাস্ট প্রশ্ন, আমাদের এই প্রোগ্রামে এডু টকে এসে আপনার কেমন লাগছে একটু যদি? অসাধারণ, অসাধারণ। মনের কথা অনেকদিন পরে খুলতে বলতে পারলাম। আশা করি যারা শুনেছেন বা আপনারা এটাকে অন্যভাবে নেবেন না। আমি জানি এর মধ্যে কোথাও কোথাও কিছু কিছু হয়তো রাজনৈতিক কিছু ওভারটোন আছে, থাকবেই। জীবনের সব জীবনটা যদি আমি কথা বলি, সেখানে আমার প্রত্যেক জীবনের প্রতি পদক্ষেপে যেখানে রাজনীতি থাকবে না তা তো নয়, কিন্তু রাজনীতির প্রত্যেকটা দিকেই তার ভিন্ন ভিন্ন জায়গা আছে। তো সেটা আমার খুব ভালো লেগেছে আপনাদের সঙ্গে কথা বলে। থ্যাংক ইউ স্যার। তো আজকের এই অনুষ্ঠান আপনার একটি মূল্যবান মেসেজ দিয়ে আমরা শেষ করব। আমাদের অডিয়েন্সের, আমাদের যে নিউ জেনারেশন আছে তাদের উদ্দেশ্যে, আমাদের উদ্দেশ্যে সেই মেসেজটা আপনি দিয়ে দিন। মেসেজটা আমি সেটা বলবো আবার সে একই কথাই, যে সবারে বাসরে ভালো, মনের কালো গুজবে না রে। আর না হলে যদি হিন্দিতে বলতে হয় যে মানে তুম सबको अगर प्यार दे सकते हो तो सब तुम्हें प्यार करेंगे। এক্স্যাক্টলি, যেটা আমরা আপনার বায়োগ্রাফিতেও পড়েছিলাম। রাইট, এক্স্যাক্টলি।
তো আজকের অনুষ্ঠান আমরা এখানে শেষ করার আগে স্যার আমরা আবারও আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো। আপনি অনেকটাই ব্যস্ত থাকেন, তো সেই সময়টা যে আমাদেরকে দিলেন আমরা আপনার কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার প্রতি। আর অডিয়েন্সদের ক্ষেত্রেও বলছি যে আজকের অনুষ্ঠান তো এখানে শেষ করছি, কিন্তু সেই প্রমিস করে যাচ্ছি যে নেক্সট এডুটকে আপনাদের সাথে দেখা হবে। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার। নমস্কার।